Amita Memorial Trust, Bombay Chartered Accountant Society, and Chamber of Tax Consultants, I welcome all of you. Friends, on the stage, what you see is something very unique. Pradeep Shah, representing Amita Memorial Trust, Chetan Shah, representing BCA Society, and Hitesh Shah, representing Chamber of Tax Consultants, 3 Shahs, plus 1 Sanghvi. You total all that, it is not equal to Mittal Patel. 1 Patel is more than 3 Shahs plus 1 Sanghvi, I can guarantee you that. Friends, it gives me a great pleasure that after so many years also, in memory of Amita, we are able to organize something and give something good to people. For so many years, we had Haribhai Kothari speaking to us, then we had Shivani Ben speaking to us, then we had Nipun Mehta who came and spoke to us, then great Rashmin Sanghvi was there last year, and this year we have one of the greatest, Mittal Patel, speaking for us. Friends, we covered Bhagavad Gita, Bhakti Yoga, Karma Yoga is last, Bhakti Yoga, Gnan Yoga, and now Karma Yoga. Friends, Mittal's introduction, I am not the right person to give, that Rashmin will give, because he has been very solidly working with her, and I help in my own way. Like when a person is flying kite, somebody is holding firki, so I am doing that firki holding job so far. And many times what happens is that when he gets credit, I also get credit. It is what they say in Gujarati, along with Shankar, that Pothia also gets worshipped. Like that, I also go on getting credit, and I am used to it. Whatever comes free, I put in my pocket. Friends, coming to the subject, the speaker Rashmin will introduce. So far as our subject is concerned, there is a quotation by Robert Frost. It says, 2 roads diverge in the woods. I took the one less traveled, and that has made all the difference. Mittal is a person who has chosen the more difficult path, more dangerous path, full of dangers, and it has made difference not only in her life, but the lives of so many people. Friends, we, instead of waiting longer for all this, I will request Rashmin to introduce Mittal, but I can only say that I am really very happy that work Rashmin does, Mittal does, and I get credit for it. Thank you very much for coming, and Rashmin, please take over. Pradeep Bhai, Mittal, my friends, and all friends here, I am happy that my Guru Narendra Bhai Sarda is here. I am sure many chartered accountants will confirm that we could pass CA exam because of Narendra Bhai. Thank you. Mittal Patel, એનું ઇન્ટ્રોડક્શન તો મિત્તલ જ્યારે બોલવાનું શરૂ કરશે ત્યારે આવી જશે. હું ખાલી 2 શબ્દો કહું છું. મિત્તલ આજે શું કહેવાની છે એના ઉપર. એક અનેરી યાત્રા, એક કંઈક જુદી જ યાત્રા. આપણા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે આપણું જીવન એક યાત્રા છે. જ્યારે એક માણસ ભણી લે પછી એની યાત્રા એણે શું કરવાની છે શરૂ, એ બધું જાત જાતના દરેક જણને એ 24, 25, 26 વર્ષની ઉંમરે અલગ અલગ વિચારો આવતા હોય. એ ઉંમરે આપણે શું શોધીએ? સલામતી, સુખ સગવડ, આખી જિંદગી ચાલે એવી નોકરી અથવા એવો ધંધો. એટલે સલામતી આવી જાય, જે નોકરી ધંધામાંથી મને સારું કમાવા મળે એ આપણે શોધીએ. થોડાક માણસો એવા હોય છે કે જે સલામતી નથી જોતા, સુખ સગવડતા નથી જોતા. હકીકતમાં પોતાની સલામતી, પોતાની સુખ સગવડતા એ કોઈ સંપૂર્ણપણે અજાણ્યા માણસોના લાભ માટે આ બધું જ સેક્રિફાઈસ કરી દે છે.
એ જ્યારે બીજાને મદદ કરે છે ત્યારે એનું એક્સપેક્ટેશન શું છે? કાંઈ જ નહીં. જેને મદદ કરી રહ્યા છે એ માણસ સુખી થાય આટલું જ એક્સપેક્ટેશન છે, આ સિવાય કોઈ એક્સપેક્ટેશન નથી. અને લોકો જાત જાતની સમાજ સેવા કરે છે. એમાંથી ઘણી બધી સમાજ સેવા શાંતિપૂર્વક હોસ્પિટલમાં બેસીને, સ્કૂલમાં બેસીને કે એવી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે થઈ શકતી હોય છે. જ્યારે મિત્તલે જે સેવાનો માર્ગ અપનાવ્યો છે એમાં એણે પોતાની જાતને જોખમમાં મૂકી છે, પોતાના કુટુંબની સલામતી પણ જોખમમાં મૂકી છે અને જાત જાતની તકલીફો વેઠી છે. એવું નથી કે એક વખત તકલીફ આવી, એ તકલીફ રિઝોલ્વ થઈ ગઈ એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ. લગભગ રોજ એને તકલીફો હોય છે. આજે સવારે પણ જ્યારે આવી ત્યારે ચેલેન્જિંગ ન્યૂઝ હતા, એને ચેલેન્જિંગ ન્યૂઝને કેમ ફાઇટ કરવાનું એના વિચારો એને ચાલ્યા જ કરતા હોય. જ્યારે માણસ આવી ખૂબ જ તકલીફો વેઠે, ખૂબ જ જોખમો વેઠે, ત્યારે પછી શું થાય? નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું છે, માહી પડ્યા તે મહાસુખ માણે. એ જે આનંદ થાય છે પછી જે અનુભૂતિ થાય છે કે મોટામાં મોટી તકલીફમાં પણ ઈશ્વર મારી સાથે છે અને જે કામ મારા માટે અશક્ય હતું એ કામ થઈ ગયું. કેવી રીતે થઈ ગયું? એના કોઈ ઇક્વેશન નથી, એનું કોઈ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ નથી, પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ નથી, કંઈ જ નથી. એ કામ થઈ ગયું. અને જ્યારે કામ થઈ જાય ત્યારે આપણને ખાતરી થાય કે ખરેખર આ તો ઈશ્વરની કૃપાથી જ કામ થયું. અને ઈશ્વરની અનુભૂતિ એક વખત થાય, બીજી વખત થાય, 11 વખત થાય, પછી માણસ શાંત થઈ જાય. એ જ્યારે કામ શરૂ કર્યું મિત્તલે, ત્યારે જે ડર હતા, જે ફ્રસ્ટ્રેશન હતું, ચેલેન્જીસ હતી કે આ કેમ થશે કામ, એ તો બધું થઈ ગયું. હજી પણ મિત્તલ કામ કરે છે, હજી ખૂબ કામ કરશે, પણ હવે એ શાંત સ્વભાવે સરસ રીતે કામ કરી રહી છે. એના મગજમાં ટેન્શન નથી, એના ઘરમાં ટેન્શન નથી. ઈશ્વરની અનુભૂતિ થવી એના માટે તો શાસ્ત્રોમાં કંઈક લખાયું છે કે કેટલા લાખ ભવો તમે પસાર કરશો ત્યારે અનુભૂતિ થશે. તો જો એક માણસને એક ભાવમાં ઈશ્વરની અનુભૂતિ થઈ શકતી હોય તો એની યાત્રા કેટલી અનેરી છે. આપણે એક અનેરી યાત્રા વિશે આજે સાંભળીએ. થેન્ક યુ. અને હિતેશભાઈ મેમેન્ટોસ મિત્તલને એ પહેલાં અમિતા મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ તરફથી અમિતા મેમોરિયલ ટ્રસ્ટના ઉપક્રમે જે સુંદર મજાનો આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે અને એક રીતે કહું તો કેટલી સરસ સ્મરણાંજલિ અમિતાબેનને આપવાનું આ એક સરસ રીતના ગોઠવાઈ રહ્યું છે. આનંદ છે એ વાતનો. પણ જેમ મને કહ્યું કે તમે વાત કરવા માટે આવજો, તો અત્યાર સુધી એટલે હું લાસ્ટ રશ્મિનભાઈનું લેક્ચર હતું ત્યારે તો આવેલી અને એ વખતે પાછું સાંભળેલું કે અગાઉ કોણ કોણ બોલી ગયા છે એમ. એટલે પછી એ બધાના નામ સાંભળ્યા તો મને થયું કે હું શું વાત કરીશ અહીંયા આવીને, હું તો બહુ નાની છું એ રીતના એમ. અને રશ્મિનભાઈ સાથે ખૂબ ડાયલોગ થાય બધા કામના સંદર્ભમાં, પ્રદીપભાઈ સાથે પણ. અને એમાં એવું આવે કે એવું કંઈ મેળવી નથી લીધું એમ કે જેના માટે મને એમ થાય કે હું અહીંયા વાત કરી શકું. પણ ઓફકોર્સ નંદિતાબેન સાથે વાત થઈ અને એમાં થયું કે જે જર્ની શરૂ થઈ ને એ જર્ની વિશે આપણે વાત કરીએ એમ. અને મને એવું એટલે એ ઓફકોર્સ બહુ મજાની જર્ની છે એવું. એટલે વ્યક્તિગત રીતે મિત્તલ તરીકે હું વિચારું તો હું એ જર્નીથી ખૂબ શીખી છું એમ. એ એટલે માનવામાં ના આવે એવી મિત્તલ 10 વર્ષ પહેલાંની, જે કદાચ હું કોઈને કહું તો એવું માને જ નહીં કે આ એવું હોઈ શકે એમ. એટલે અને આફ્ટર 10 યર આજે હું મારી જાતને જોઉં છું તો બહુ જુદું દેખાય છે એમ. એટલે તો મને થયું કે ના, એ તો બહુ સરસ છે, એને શેર કરવું છે. મિત્તલની વાત નથી અહીંયા, પણ એક વ્યક્તિ જ્યારે એક માર્ગ તરફ, એટલે માર્ગ એટલે માણસ જન્મે છે ને એની સાથે જ એ કંઈક નિયતિ સાથે આવતું હોય છે. હું બહુ સ્પષ્ટ માનું છું એમ.
એવું બહુ ઓછા કિસ્સામાં થતું હોય છે, અથવા બધા કિસ્સામાં તો એ છે જ કે માર્ગ કે એનો જે રસ્તો છે ને એ એણે નક્કી કરવાનો હોતો છે. બાળક નાનું હોય છે ત્યારે એને નથી સમજાતું કે એને ક્યાં જવાનું છે. એટલે બાળક તરીકેની નિયતિ હું વિચારું તો મારે રમવાનું છે, ભણવાનું છે, મોજ મસ્તી કરવાની છે, અને સૌથી અગત્યનું એ વખતે હું મારા માતા પિતાની છત્રછાયામાં હોઉં છું, એટલે મારે કશું જ વિચારવાનું નથી હોતું. પણ પછી જેવું શાળાનું પગથિયું ચડે છે એની સાથે પળોજણ શરૂ થાય છે. એક્સપેક્ટેશન સૌથી પહેલાં મા બાપની આવે છે, અને માર્ગ કોણ નક્કી કરે છે, કઈ દિશામાં જવાનું છે. તો મારો દીકરો છે તે એન્જિનિયર થાય, ડૉક્ટર થાય, CA પણ થાય, અધિકારી બને, ઉદ્યોગપતિ બને. આ બધા પેરેન્ટ્સના મનમાં આવેલા વિચારો અને એનાથી એ બચ્ચાનો માર્ગ નક્કી થતો હોય છે, અને એ દિશામાં ગતિ કરવાનું શરૂ થાય છે. એ ધીરે ધીરે જેમ જેમ આગળ જતું જાય છે એમ બહુ એટલે એ વે એકદમ ક્લિયર થતું જાય છે. કેટલાક કિસ્સામાં એવું હોય છે, મારા કિસ્સાની વાત કરું તો મને તો કશું જ ક્લિયર નહોતું થયું, પણ નિયતિ એ તરફ તમને લઈ જતી હોય છે, જે માર્ગ નક્કી કર્યો હોય છે ને એ તરફ એમ. પણ એમાં એવું એ હોય છે કે નિયતિએ દરેક વ્યક્તિ માટે કંઈક જુદું ચૂઝ પણ કર્યું છે, એ કંઈક જુદું છે જ નક્કી કરેલું એમ. એટલે આમ એક રીતે મને આ બધું ચાલતું હતું, એક અનેરા માર્ગ વિશેની વાત આવી એટલે મનોમંથન ચાલ્યું બહુ જ બધું કે આપણે સૌથી ઊંચું સ્થાન સમાજમાં કોને આપીએ એમ. એટલે તો સાધુ. હા, આપણે એવું કહીએ કે સાધુ જીવન એટલે ઉત્તમ જીવન એમ, અને આપણે બધા એને ઝૂકીએ એમ. તો મને બીજું એમ પણ થયું કે પેરેન્ટ્સ તરીકે કોઈ મા બાપ એવું કેમ નથી વિચારતું કે મારું બાળક સાધુ થાય. નથિંગ, કોઈ જ નહીં એમ. હા, સિદ્ધાર્થ એટલે ભગવાન બુદ્ધની વાત કરીએ તો એમાં એ વાત આવી કે જસ્ટ જન્મ પછી એક વ્યક્તિ એના હાથમાં લે છે, ઋષિ કક્ષાનો માણસ, અને એ રડે છે. અને એ મહારાજ સુધોધન પૂછે છે ને કે કેમ રડે છે? એટલે એ કહે છે કે આ તમારો દીકરો છે ને બહુ ઉત્તમ અવસ્થાએ પહોંચશે, એનો કાળ સુવર્ણ યુગ હશે, એ આધ્યાત્મમાં બહુ ઊંચું નામ કરશે એમ. તો પિતા તરીકે ખુશી થવી જોઈએ એમ. એટલે અને કે હું એટલા માટે રડી રહ્યો છું કે એનો આટલો સરસ કાળ હશે, કાળ દરમિયાન હું નહીં હોઉં એમ. પણ રાજા ખુશ નહીં થયા, કેમ કે એને તો પાછળ શું આપવું હતું, તો એનું સામ્રાજ્ય આટલું બધું એમ, અને જેના વિશે એટલે જે કમાયું હતું એ બધું. એટલે એણે પૂરા પ્રયત્નો કર્યા કે બુદ્ધ એટલે સિદ્ધાર્થ છે એ માર્ગે ના જાય એના માટે એને બંધ એટલે એટલી સુખ સાહેબીને બધી જ આપણે બધા જે વાર્તાને જાણીએ છીએ. પણ સિદ્ધાર્થની નિયતિ જુદી હતી, એટલે નિયતિએ પણ એ કામ કર્યું, અને સાથે સાથે સિદ્ધાર્થ પોતે પણ એના માટે નિયતિ અથવા એવા એ જે વૃદ્ધનું સામે આવવું, બીમાર વ્યક્તિનું સામે આવવું, એ સામે આવ્યા પછી એને પ્રશ્નો થયા. દરેક વ્યક્તિને પ્રશ્નો થાય છે એવું પાછું જરૂરી પણ નથી હોતું, પણ એને થયા એટલે એને એ દિશા તરફ આગળ વિચારવાનું શરૂ કર્યું, અને એટલે જે મહાત્મા બુદ્ધ થઈ શક્યા એમ. આપણને બહુ જ સુંદર આખું કલ્ચર અને આખી જુદી જ વાતો આપણને એમણે આપી એમ. પણ અને એટલે જ નિયતિ દરેકની એની સાથે જર્ની કરતી હોય છે એમ. હું પોતે પણ એ નિયતિને માનું છું, જર્ની કરવાની વાતને માનું છું. મારું બચપનની અગર વાત કરીએ તો મારા મમ્મી પપ્પા બહુ સાદા અને સાધારણ એમ. એમને ખબર નથી કે ડૉક્ટર બી બનાય કે એન્જિનિયર પણ બનાય, એવું કાંઈ જ ખબર નહીં. એ સરસ મજાના ગામમાં ખેતી કરે, પણ એને એટલું હતું કે મારા બાળકો ભણે ને અને સારા વ્યક્તિ બનવા જોઈએ. એણે કોઈ દિવસ એવું નહીં કીધું કે ભણવાનું કેમ, તો નોકરી માટે ભણવાનું એવું હતું જ નહીં એમ. એટલે પણ પછી આ હોડ છે જેમાં તમે ઝંપલાવો છો, એટલે તમારે જાણે અજાણે તમારે દોડવાનું છે એમ. એ દોડતા તો ગયા એ બધામાં. શરૂઆત આમાંથી થઈ, સ્પોર્ટ્સ હોસ્ટેલમાં ગઈ ભણવા માટે, અને બહુ જ સરસ કારકિર્દી, નેશનલ લેવલ પર રમવું, બહુ જ સુંદર પરફોર્મન્સ એમ. કદાચ એમાં જ હું આગળ ગઈ હોત તો સરકારી નોકરી પણ મળી ગઈ હોત સ્પોર્ટ્સમાં સરસ પરફોર્મન્સના કારણે એમ. પણ પછી કદાચ મારી નિયતિ એ તરફ નહીં હોય, અથવા મને સમજાતું નહોતું, એટલે તરત જ એકદમ 10મા પછી ડિસાઇડ કર્યું કે હવે મારે સ્પોર્ટ્સમાં કાંઈ જ નથી કરવું, તો સાયન્સ ભણીશ એમ. ફેમિલીમાં એવું કોઈ નહોતું કે જેણે એવું બેસાડીને કીધું કે આવા ઉદ્ધામાં કેમ કરે છે, એક જગ્યાએ બેસીને નક્કી કર્યું છે એમાં આગળ વધે એમ. એવું ના થયું એમ. એટલે સાયન્સ ભણવા માટે ગઈ. સાયન્સમાં પણ એટલા સારા માર્ક્સ નહીં આવ્યા કે એન્જિનિયર બનવું હતું તો જઈ ના શકીએ એની અંદર. એટલે પછી BSc કર્યું, પણ કેવું મન વગર. અને એ આખો ગાળો, એટલે હું તો કહું છું કે મારું ગ્રેજ્યુએશન થયું ને ત્યાં સુધી મને ખબર જ નથી કે હું શું કરી રહી હતી, હું શું જીવી રહી હતી. બસ જીવતી હતી એવું હતું એમ. સવાર પડે સાંજ પડે એની જેમ જ. આ દુનિયા ક્યાં ચાલે છે કશી જ ખબર નહીં એમ. અચાનક BSc પછી એવું થાય છે કે હવે MScમાં એડમિશન મળી ગયું, વિદ્યાનગર જવાનું હતું, અને એકદમ ફેમિલીમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ આવ્યો અને હું ના જઈ શકી. દેન એટલે પછી એવું થયું કે હું નહીં જાઉં ને તો મારા લગ્ન કરાવી દેશે. હા, એટલે તો મારે લગ્ન તો નથી કરવા આટલા જલ્દી, એટલે તો હું જતી રહું, કંઈ પણ કરીશ એમ.
અને પછી ક્યાંય સ્વપ્નમાંય નહોતું એવું અમદાવાદ એકદમ આવી ગયું અને છાપામાં વાંચ્યું કે યુપીએસસીની એક્ઝામ્સની પ્રિપેરેશન કરીએ તો સરકારી નોકરી મળે એમ. અને એ વાંચી અને હું અમદાવાદ આવી સરકારી નોકરી મળે એ વખતે સહેજ પણ ખ્યાલ નહીં કે સરકારી નોકરી મેળવીને હું શું કરીશ એમ. તો એવું હતું કે સરકારી નોકરી મેળવીશ તો મને પૈસા મળશે, હું સરસ સુખેથી જિંદગી જીવી શકીશ. સેવા નામનો ખબર નહોતી એમ, આવી રીતનું થાય એવી પણ ખબર નહોતી એમ. પણ એ તરફ અમદાવાદ આવવું, આ યુપીએસસીની પ્રિપેરેશનનું કામ શરૂ થયું, લાઇબ્રેરીમાં 17-18 કલાક વાંચવાનું શરૂ થયું. અને એ દરમિયાન જર્નલિઝમના કોર્સમાં મારું એડમિશન મેં લીધું, બિકોઝ મારું જીકે બહુ સરસ થાય યુપીએસસીની એક્ઝામ્સ માટે, અને લાઈફ જુદી જ દિશામાં મને લઈ ગઈ એમ. એક એવી જર્ની, એવી વાત ત્યાં શરૂ થઈ કે જે મેં ક્યારેય કલ્પના જ નહોતી કરી, મેં કોઈ દિવસ જોયું જ નહોતું. એ દુઃખ, એ વેદના, એ પરિતાપ, એવું કોઈ દિવસ કલ્પના જ નહોતી કરી કે ગુજરાત આટલું સરસ ડેવલપ સ્ટેટ અને ત્યાં એક એવી પ્રથા ચાલે ચાકર અને પનિહારીની કે જેમાં 5,000 કે 2,500 રૂપિયા વ્યાજવા લીધા છે કોઈ વ્યક્તિએ અને પછી 2,500 ભરી નથી શકતો, એટલે એની ત્રીજી જનરેશન એ એક ખેડૂતના ત્યાં ચાકર અને પનિહારી તરીકે કામ કરે છે એમ. એટલે પેલું ગુલામીની પ્રથાવાળી વાત છે ને એ તરત યાદ આવી કે અરે આ તો આપણે પહેલાં મેં અબ્રાહમ લિંકનને વાંચ્યા એમાં મેં આ જોયું હતું એમ. તો આ તો હજી ગુજરાતમાં અત્યારે છે, આવું કેમ એમ? આ કેમવાળા પ્રશ્નો છે એ થવાના શરૂ થયા. નહોતું સમજાતું આ બધું કે કેમ આ થઈ રહ્યું છે, શું થશે. મને એ પણ દેખાતું હતું કે મારી ગતિ તો બીજા તરફ જઈ રહી છે એમ, એટલે હું કેમ આ દિશામાં વધારે ઢળી રહી છું, કેમ મને કોઈનું પેઇન છે કે કોઈનું દુઃખ જોઉં છું તો મને ઠીક નથી લાગતું એમ. એવામાં શેરડી કામદારો માટેનું અભ્યાસ કરવા માટે મને ફેલોશિપ મળે છે. હું જ્યારે શેરડી કામદારોના વસાહતોમાં ત્યાં ગઈ અને હું એમની સાથે 1.5 મહિનો રોકાઈ, મેં જોયું કે આ તો માણસ છે જ નહીં એમ. એટલે કેવું કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં જ આપણે અહીંથી સુરત અને એની આસપાસમાં જોઈએ તો કામ કરતો કામદાર, એટલે એ વ્યક્તિ કામદાર એનું નામ છે, એ રાજીવ હોઈ શકે છે, ભીખો હોઈ શકે છે કે મિત્તલ પણ હોઈ શકે છે, પણ ના, એની તો ઓળખ હતી કોયતા તરીકેની એમ. કોયતો એટલે શેરડી કાપવાનું સાધન. પતિ પત્ની કે ભાઈ બહેન કે પેરમાં કામ કરે એ કોયતા એમ. વેતન તો વેતન એટલું ઓછું ચૂકવવામાં આવે એને, અને સાથે સાથે એને જુવાર આપવામાં આવે એના રોટલા કરવા માટે થઈને. અને એ જે સભાસદ, સુગર ફેક્ટરીના સભાસદ હોય એ સભાસદના ખેતરમાં શેરડી કાપવાનું કામ આ લોકો કરે. એની જે જુવાર એણે મને બતાવીને તો મને એમ થયું કે આના કરતાં તો મારી ભેંસો બહુ નસીબદાર છે. મારી મમ્મી ભેંસો રાખે. કેમ કે મારી મમ્મી ભેંસ છે ને એને ખોળ બનાવે એના માટે તો ઘઉં કે બાજરો બાફે ને એની પહેલાં એને ચેક કરે અને એમાં સફાઈ બરાબર થાય પછી એની સાથે જે ઘાસ એને ડૂઢા કે એ મિક્સ કરે ને તો એ પણ એકદમ ક્લીન છે એવું જુએ અને ધેન એ મિક્સ કરીને ભેંસને આપે. જબકી આ જુવાર જે આ લોકોને આપવામાં આવી રહી હતી એ જુવાર તો કોઈ એંગલથી ખાઈ શકાય એવી જ નહોતી, અને એમાંથી એ દળી અને રોટલો કરીને ખાઈ રહ્યા છે. મને એમ થયું કે માણસ આવો હોઈ શકે એમ. કોઈ દિવસ માણસો સાથેનો આવો પનારો નહોતો પડ્યો. હું તો થ્રુઆઉટ હોસ્ટેલમાં ભણી હતી એટલે ખબર જ નહોતી એમ સમાજ અને માણસ કેવો સ્વાર્થ હોઈ શકે એમ. પેલો વ્યક્તિ ખેતરમાં કામ કરે છે એટલે એ ખેતરમાં કામ કરે છે એનાથી એ શેરડી કાપે છે, જે પણ કરતો હોય, પણ એનાથી મારી સમૃદ્ધિ તો વધી રહી છે, તો મને એને 5 રૂપિયા વધારે આપવામાં કેમ આમ થાય છે એમ. પાછો એ જ વ્યક્તિ મંદિરમાં જઈને સરસ મજાનું દયાધર્મ કરે છે, ભૂખ્યાને જમાડે છે, પણ મારા ત્યાં આવતો આ વ્યક્તિમાં મને બાર્ગન કરવાનું મન થાય છે. એ 108 વેતન કેમ લે છે, તું 100 રૂપિયામાં ના કરી શકે કામ? તો આવું કેમ એમ? આવો માણસ કેમ છે એમ? એટલે હું જુદા માણસને જોઉં છું, હું જુદા માણસને સમજી રહી છું એમ. એની સાથે સાથે એ પણ જોયું કે પીવા માટે પાણી નથી. હું જ્યારે ત્યાંથી એટલે રાત્રે ડરના માર્યા પેલા ગામના લોકો આવીને કહે કે ભાઈ તારે આ લોકોની સાથે નહીં રહેવાનું, ને રાત્રે 1:30 વાગે હું એમનાથી છુપાઈ અને એક જુદી જગ્યાએ રોકાઉં છું એમ. અને પછી એ લોકો જ્યારે પાછા જતા રહે છે ગામના લોકો એ વસાહતમાંથી, પછી હું એ લોકો સાથે મિટિંગ કરું છું ને એમને કહું છું કે તમે બોલતા કેમ નથી? તમે આ લોકોને કહો તો ખરા એક વખતે કે મને આ તકલીફ છે એમ. એટલે પણ પછી એમણે કીધું કે બેન કહીશું ને તો અમને કામ નહીં આપે એમ. પછી થયું કે આના મૂળ ક્યાં છે, ચાલે મૂળ તરફ જઈએ, ક્યાંથી આ લોકો આવે છે એમ. અને હું ઘણા બધા વસાહતો જ્યાં એ મૂળ જ્યાંથી આવતા હતા ત્યાં જવાનું શરૂ કર્યું. ઘણા બધા ઉકાઈ ડેમ બન્યો ને એના વિસ્થાપિતો પણ હતા એમ. એટલે મને એ બતાવે કે બેન પેલું પાણી ભરેલો ડેમ દેખે ને ત્યાં મારું ખેતર હતું એમ. એટલે મેં કહ્યું કે તારું ત્યાં ખેતર હતું તો ત્યારે ખેતર હતું ત્યારે તું શેરડી કાપવા જતો હતો?
તો એણે કીધું કે ના બેન, હું નહોતો જતો, કેમ કે એટલું મળી રહેતું હતું. તો મને થયું કે ડેમ માટે જમીન એની ગઈ, એને જે કમ્પન્સેશન મળ્યું હશે મને ખબર નથી, પણ આજે તો એ કામદાર થઈ ગયો છે અને કેટલી ખરાબ જિંદગી જીવી રહ્યો છે. પાણી કોને મળી રહ્યું છે? તો ખેડૂતોને કે બીજા બધાને, આપણને બધાને મળી રહ્યું છે. તો કેમ એના તરફ આપણે કોઈ ધ્યાન નથી આપી રહ્યા? આ જ બધા, બહુ જ બધા એના એક્સપિરિયન્સ. 1.5 મહિનો હું અંદરથી સખત હલી ગયેલી. મેં જિંદગીમાં નહોતું જોયું કે આવું હોઈ શકે એમ. એટલે ભયંકર ડિસ્ટર્બ. પછી મને થયું કે આનું સોલ્યુશન ક્યાં હોય? તો અધિકારી પાસે હોય. હા, કેમ કે એ જ છે અલ્ટિમેટલી જે પોલિસી બનાવે છે. તો આમના માટે શું પોલિસી છે? એટલે હું ત્યાંના કલેક્ટરને મળવા માટે ગઈ. જ્યારે કલેક્ટરને મળું છું, મેં એમને પૂછ્યું કે આવું કેમ છે એમ. એટલે એમને વેતન પૂરતું કેમ નથી મળતું? એ જ્યાં રહે છે ત્યાં પીવાના પાણીની સુવિધા કેમ નથી એમ? એટલે એણે મને એવું કહ્યું कि बेन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पॉलिसी ही नहीं इन लोगों के लिए तो क्या कर सकते, कामदार के हिसाब से उनको वेतन मिलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते. કલેક્ટર જે જિલ્લાનો વડો છે અને જે પોલિસી બનાવવામાં જેનો કી રોલ છે, એ માણસ એવું કહે છે કે હું કાંઈ નથી કરી શકતો. તો પેલો તરત જ સવાલ એ આવ્યો અને મેં મારી જાતને જુદી કરી, હું તો અહીંયા જવા માંગુ છું એમ. અને એ મને એવું કહે છે કે હું કાંઈ નથી કરી શકતો, તો મારે ત્યાં જવું જોઈએ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન એ પણ થયું કે દેશ આઝાદ થયો, બંધારણ બન્યું, અને કેમ દેશ ચાલશે એ બંધારણમાં આપણે બધાએ નક્કી કર્યું એમ. તો એ તો થયું ને, નક્કી તો કર્યું જ ને, કોઈકે તો કર્યું એમ. એટલે હા, અમેન્ડમેન્ટ અત્યાર સુધી કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં થયા, કેવી રીતે આપણું દેશ ચાલશે એ બધું પણ થયું. તો આ કેમ ના થઈ શકે એમ? એના માટે શું કામ કોઈએ આંદોલન કરવું પડે? શું કામ એ લોકોએ ભૂખ હડતાલ પર બેસવું પડે? આ તો એનો માણસ તરીકેનો અધિકાર છે. એટલા માટે ખાલી એ ગરીબ છે એટલે એ નથી બોલી શકતો ને એની વાત ત્યાં નથી પહોંચતી એમ. પણ હું જેટલા પણ અધિકારીને મળી એ બધાના મોઢેથી ક્યાંક આવી જ નિરાશા મેં જોઈ એમ. અને મને થયું કે હું આવી નિરાશ જિંદગી તો ના જ જીવી શકું. કાંઈ ના થાય તો કાંઈ નહીં, પણ હું આ તો નહીં જ બનું એમ. અને પછી એ વાત પડતી મૂકી. પછી ફરીથી પાછી એ થાય છે કે તો હું કઈ તરફ જઈશ એમ. હું જ્યારે એ શેરડી કામદારોના ત્યાંથી 1.5 મહિના પછી હું ઘરે પાછી આવી, આખું શરીર કાળું થઈ ગયું હતું. એ કેમિકલવાળા પાણીથી નાહી અને આખા બોડી પર રેડ સ્પોટ થઈ ગયેલા. ખૂબ ખરાબ હાલત મારી એમ. હું એને કહું છું કે મારો રિબર્થ હતો, હું ફરી જન્મી હતી. મેં જુદી જ દુનિયા જોઈ હતી જે મને બહુ જ ગમતી હતી એમ, અને જેને સમજવા માટેનો હું પ્રયત્ન કરી રહી હતી. હા, બીજા જેટલા લોકોએ જોયું, મારી મમ્મીએ જોયું કે મારા પરિવારના બીજા લોકોએ બધાએ કીધું કે ગાંડી થઈ ગઈ છે, આવી રીતે રખડાતું હશે આ બધું જ એમ. પણ એક જુદો આનંદ મારી અંદર સ્ફુરી રહ્યો હતો એમ, અને જે મને ક્યાંય સ્ટોપ નહોતો કરતો. હવે મને એવું હતું કે મારે બહુ જ પેલું નાના બાળકને બહુ આમ આખો દિવસ પૂરી રાખ્યું હોય એક જ ઘરમાં, પછી સાંજે નીચે ગ્રાઉન્ડમાં ઉતારે ને પછી એ 10 મિનિટ માટે તો કેવું દોડે એમ. એટલે કેમ કે એને ફ્રીડમ મળી છે. તો મને એવું લાગ્યું કે આજે દુનિયા મારી માટે ખુલ્લી થઈ ગઈ છે, અને દોડ મિત્તલ જેટલું થઈ શકે એટલું એમ. ક્યાં દોડવું છે, ગતિ હજી એ નક્કી નહોતી થતી, પણ થોડું થોડું હવે મજા પડવા માંડી હતી. મને સમજાવવા માંડ્યું હતું કે મારી નિયતિ કે મારી ગતિ મને એક જુદા માર્ગે લઈ જઈ રહી છે. પણ બહુ જ આક્રોશ હતો, સખત. આ સિસ્ટમ સાથે હું બહુ લડીશ, આ સિસ્ટમ કેમ આવી છે એમ. એ પછી એક આખો ગોલ્ડન કોરિડોરની એક યાત્રા, એટલે મહેસાણાથી લઈને વાપી સુધીની એક સંસ્થા દ્વારા થતી હતી. એમાં હું ડોક્યુમેન્ટેશન માટે જોડાઈ, અને એ ડોક્યુમેન્ટેશનના ભાગરૂપ બરોડા પાસે એક નંદેસરી કરીને એક જીઆઈડીસી એરિયા છે, ત્યાં જવાનું થયું. એ નંદેસરીમાં જીઆઈડીસીમાં જેટલું ઘણી બધી ફેક્ટરીઓ, એ ફેક્ટરીના કેમિકલવાળા પાણી સરખું ના કરવું પડે એટલે લોકો રિવર્સ બોરવેલ કરીને એને પાછું જમીનમાં ઉતારે. એ જમીનમાં ઉતારવાના કારણે આજુબાજુના જે ખેડૂતો છે તો બોરવેલથી જ ખેતી કરતા હતા. એટલે કેમિકલવાળું પાણી જમીન પર જવાથી એ ખેતી લાયક જમીન રહી જ નહીં, એ બંજર થઈ ગઈ જમીન એમ. અને એટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ, ખૂબ બધી બહેનો વિધવા એ ગામમાં જોવા મળે, બેકારી એટલી બધી, દારૂનું વ્યસન ખૂબ બધું એમ. એટલે તો હું આખો દિવસ એ લોકો સાથે રહી, એ ગામમાં હું બધાના ઘરે ફરી, એટલે બધાએ મને આ આખી વાત કરી. એટલે એ જોયા પછી એવું થયું કે અરે બાપરે, આટલી બધી ખરાબ હાલત છે, બરોડાની આટલી નજીક છે, તો કેમ કોઈ બોલતું નથી એમ. પછી એમણે કીધું કે સાંજે ગ્રામસભા રાખી છે ને એમાં મંત્રી અહીંના ધારાસભ્ય છે એ આવવાના છે. અને ધ્યાન મને થયું કે આજે તો ધારાસભ્ય આવવાના છે ને તો આજે બધું જ પૂછી લઉં કેમ આમ છે, કેમ કે એ આપણો પ્રતિનિધિ છે. અમે ઇલેક્શનમાં એને જીતાડીને ત્યાં મૂક્યો છે એમ. એટલે સાંજે 8 વાગે ગ્રામસભા થઈ, મંત્રી ધારાસભ્ય આવ્યા, વાતચીત થઈ આ બધી. તો કોઈ આ ઘટનાઓ જે બની, અથવા આ જીઆઈડીસીથી અમને આ તકલીફ થઈ રહી છે, તમે ફેક્ટરીના માલિકોને આ રીતનું કહો, એવું કોઈ જ બોલે નહીં. આખી મિટિંગમાં કોઈ ના બોલે. પછી છેવટે પેલું રોષ હતો ને એટલે ઊભી થઈ, અને મેં એને કીધું કે આવું થઈ રહ્યું છે, તમે શું કરો છો એમ. એટલે એમણે મને
એમણે કીધું કે બેન અમારા ધ્યાનમાં જ છે એમ. એટલે એ વખતે પેલું યંગ અને લડવાની વાત, એટલે મેં એને કીધું કે ના, એ ના ચાલે, તમારે અહીંયા ને અહીંયા જાહેરમાં જવાબ આપવો પડશે એમ કરીને. અને પછી તો લિટરલી અમે બંને આખું ઓડિયન્સ બાજુમાં, એ લગભગ 1501 માણસો હશે ગ્રામસભામાં, એ બધા સાઈડમાં, હું અને પેલો ધારાસભ્ય, અમે બે જ સામસામે. અને પેલા ધારાસભ્ય પણ એ ભૂલી ગયા કે હું ધારાસભ્ય છું, અને હુંય ભૂલી ગઈ કે હું મિત્તલ છું. મને એમ થયું કે આ નંદેસરી ગામની હું વતની, મારો જમીન મારી આના બગડી છે ને આ માણસ બોલતો નથી. અને એટલી બધી આક્રોશ સાથે ત્યાં એને હું બોલી એમ. છેવટે પેલા ધારાસભ્ય પાસે કોઈ શબ્દ ના રહ્યો, એટલે મને એણે આમ કરીને કીધું કે તું બહાર નીકળ એમ. જાહેરમાં એણે એમ કીધું તું બહાર નીકળ એમ. એટલે અને મેં એને કીધું કે હું નીકળીશ, તમે મને જોઈ લેજો એમ કરીને. હા, હવે આ આખું તો બની ગયું. ધારાસભ્ય ઊભા થઈને જતા રહ્યા આખી ઘટનામાં. પછી જેમના ઘરે અમારે રાત્રે રોકાવાનું હતું, એ દીપકભાઈ, એને સખત બીક લાગી ગઈ, કેમ કે તો ધારાસભ્યને એની નારાજગી વોરી લેવાની વાત. એટલે મને સાંજે એણે કીધું, લગભગ 10 વાગે પતી હશે ગ્રામસભા, એને કીધું બેન હું તમને મારા ઘેર નહીં રાખું એમ. અરે મેં કીધું હું ક્યાં જઈશ અત્યારે, અને છેક હાઈવે તો ઘણો દૂર છે એમ. એટલે તો કે ના, હું ના રાખું, નહીં તો આ મને. અને થોડીક વાર માટે હુંય બી ગઈ કે મેં શું કરી લીધું, પેલું ઇમિડિયેટ જુસ્સામાં કહી દીધું એમ. પછી એટલે મેં કીધું કે આ કંઈ પણ, અને કીધું કે આ તો બહુ ખતરનાક માણસ છે. એટલે પછી મારી સાથે એક બીજો એ સંસ્થાનો પ્રતિનિધિત્વ, એને લઈ અને અમે બંને રાત્રે 10 વાગે નીકળી ગયા. લગભગ 2.5-3 કિલોમીટર ચાલીને મેઇન રોડ આવે હાઈવે, ત્યાં આગળ. હું ત્યાં સુધી ચાલું છું, એકદમ સાયલેન્ટ છું, કશું જ બોલવાનું થતું નથી. હાઈવે પર ઊભી છું અને પેલું બસ માટેની વેઇટ કરી રહ્યા છીએ. અને અચાનક મને એવું થાય છે કે મારે શું કરવું છે, હું ભાગી જાઉં? તો હું ભાગી જાઉં તો પછી મારી કઈ વૃત્તિ? તો આ માટે મારે કરવાનું જ નહોતું આ બધું. તો હું ડરું છું એમ. મારે શું કામ ડરવાનું? મેં ક્યાં કંઈ ખોટું કીધું છે? અને હું પાછી પેલાને મેં કહ્યું કે હવે આપણે પાછા જઈશું. પેલા કે બેન તમને ખબર પડે છે? કીધું ના, મારે તો પાછા જવું છે, તારે જવું હોય જા, હું તો જઈશ એકલી. તો કે આટલી રાત થઈ ગઈ. મેં તું જે પણ હોય એમ. અને પેલો ભાઈ મારી સાથે પાછો આવ્યો, પેલા દીપકભાઈને દરવાજો ખખડાવ્યો, એટલે એણે મને જોઈ એટલે શોક. મેં કીધું કે હું, એટલે મને કીધું કેમ પાછા આવ્યા? મેં કીધું હું તો અહીંયા જ રોકાઈશ. એટલે એ તો એ થોડી વાર માટે કંઈ બોલી જ ના શક્યો. મને કે બેન તમે મારી પરિસ્થિતિ નહીં. મેં તો હું તો અહીંયા જ રોકાઈશ એમ. તમારા ધારાસભ્યને ખબર પડવી હોય ને તો પડે, અને એને પડવી જ જોઈએ કે આ બેન અહીંયા રોકાઈ, એટલે હું અહીંયા જ રોકાઈશ ને સવારે આખી યાત્રા ફરી નીકળશે ને એમ જ એની સાથે જઈશ એમ. એ આખી રાતનું એ મનોમંથન. મને લાગ્યું કે આ ગુસ્સો આ રીતે કરવો એ વ્યાજબી હતો. જે ચિંતનની વાત આવે છે ને આની સાથે શરૂ થાય છે, અને એની સાથે સાથે એ થાય છે કે શું યોગ્ય, તો પછી મારે કઈ તરફ જવું છે એમ. એટલે એ પછી આખી વાત આવી કે મને એવું પણ હતું કે જર્નલિઝમ ભણી છું તો લાય પત્રકારત્વનું કરીશ, કેમ કે મને એવું હતું કે મીડિયામાં આ બધી વસ્તુ, જેનું જ્ઞાન મને થઈ ગયું છે કે આ દુનિયામાં બહુ જ ગરીબી છે ને દુઃખ છે, અને મીડિયા છે એ તો પત્રકારત્વને 4th એસ્ટેટ, 4થું પિલર કહે છે, એને ખબર જ નથી. એવું થયું મને કે આવા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે. એટલે મને એમ થયું કે હું મેઇનસ્ટ્રીમ મીડિયામાં જઈશ ને તો આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ વિશે લખીશ એમ. એટલે પણ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે મીડિયામાં ગયા પછી એ એક પણ સ્ટોરી મને આ પ્રકારની, હું ગમે એટલી મહેનત કરીને લખીને લઈ આવું ને તો એમાં એ આ સ્ટોરીનું સ્થાન જ ના હોય. એ મને તિબેટિયન માર્કેટમાં સ્વેટરની કઈ નવી ડિઝાઇન આવી છે એના માટે મોકલે, જે મને જરા પણ ગમે નહીં. તો પેલું ફરી થયું કે મારે શું કરવાનું. છેવટે તો એક દિવસ એડિટરની કેબિનમાં ઘૂસી ગઈ અને મેં એમને કીધું કે તમે કેટલી વાહિયાત વાતો મારી પાસે કરાવો છો, તમને ખબર છે કે હું કોના માટે છું અહીંયા આગળ? એટલે પછી એમણે મારી, અજય ઉમટ અત્યારે નવ ગુજરાતના એડિટર છે, એમણે એ હરિભાઈ દેસાઈ, આ બધા એમણે મને બહુ સરસ એમણે કીધું એમ કે આપણે છે ને આઈડિયલ ભણતા હોઈએ છીએ, એકચ્યુઅલ તમે એ પ્રેક્ટિસમાં નીચે ઉતરો છો ને તો એવું કાંઈ જ હોતું નથી એમ. પછી એમણે કહ્યું કે તમને ખબર છે કે આ છાપામાં તમે જેની વાત કરો છો ને એ આપણો વાચક વર્ગ છે? તો ના. તમે જેની વાત કરવા જઈ રહ્યા છો એ તમને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપે છે? ના. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે લોકો આપે છે એનો કન્ઝ્યુમર આ છે? તો ના. તો શું કામ? એટલે જેટલું છપાય છે એટલું બરાબર છે, આનાથી વધારાની અપેક્ષા નહીં રાખવાની. તો મને થયું કે ઓહ, તો આ પણ મારા માટે નથી એમ. હા, તો ફરીથી વાત આવી કે તો હું ક્યાં જઈશ હવે, મારે કઈ તરફ ગતિ કરવાની છે એમ. એટલે અને પછી ફાઇનલી એવું સમજાતું ગયું કે મને છે ને ગરીબ માણસો અથવા જે તકલીફમાં હોય એવા માણસો પાસે જઈ અને એમને સાંભળવાનું મને ગમે છે. મને નથી ખબર પડતી કે દુઃખને હું દૂર કરવામાં નિમિત્ત બની શકીશ કે કેમ, પણ મને એમ લાગે છે કે કદાચ કુદરતે મને એ તરફ માટે જ મોકલી છે. વિચરતી જાતી એ વખતે મનમાં નહોતી,
ક્યાંય નહોતી એમ. એટલે પણ એ હતું કે આવું કંઈક હું કરીશ ને તો કુદરત રાજી રહેશે એવી રીતના કરીને. પણ બહુ જ ગુસ્સો ને બહુ જ આમ ચિંતન મનન બધું જ ખરું, પણ છતાં બી એક સિસ્ટમ સાથે સખત રોષ આવી રહ્યો હતો. એ વખતે પછી એક જનપદ સંસ્થામાં હું ગઈ અને વિચરતી જાતિઓ સાથેના કામની ત્યાં અમે વાત કરીને એના અભ્યાસની આખી વાત આવી. એમાં હું એમની સાથે જોડાઈ એમ. હવે બહુ જ અઘરું હતું વિચરતી જાતિઓને શોધવાનું એમ. ક્યાં છે એ ખબર જ નહીં. સરકાર પાસે જઈને પૂછ્યું કે તમે ડેટા આપો એમ. એટલે તો એમણે કીધું કે આ તો વિચરતી છે, ડેટા અમારી પાસે થોડા હોય, તો શોધવાના હોય એમ. એટલે મને એમ થયું કે આ કેવું એમ. આખું એક ડિપાર્ટમેન્ટ જે આ જાતિઓ માટે કામ કરે છે, એ ડિપાર્ટમેન્ટનો માણસ એમ કહે છે કે મને ખબર નથી એમ. એટલે પેલું ચેલેન્જિંગ પણ લાગ્યું અને પછી પેલું કુતૂહલવશ એવું થયું તો આ લોકો કેવા છે. મેં નાનપણમાં તો જોયા છે, વાદી, મદારી, સરાણીયા, કાંગસિયા બધાને જોયા છે, પણ આજે ખબર નથી ક્યાં છે. તો હું આ તરફ જઈશ એમ, મારે શોધવા છે એમને. શરૂમાં તો વાદીની ને બધા મને ક્યાંકથી ઇન્ફોર્મેશન મળે કે અહીંયા ડફેરોનો દંગો છે કે વાદીનો દંગો છે, એટલે હું બસમાં નીકળી પડું અને ત્યાં જઈને પહોંચું. પછી એનો મુખી મળે નહીં ત્યાં સુધી મારે બેસી રહેવાનું એમ. અને મુખી આવે ને એટલે કેટલા કલાક, હું 8-8 કલાક બેસી છું અને એક પણ જવાબ ના આપે. ત્યારે એવું થતું હતું કે આ કેવા માણસો છે. એક રીતે ત્યારે મને એવું પણ થતું હતું હું તો આટલી ભણેલી ગણી, આટલી સરસ વ્યક્તિ, હું એમની વસાહતમાં આવીને બેસું છું ને તો એમને એવું થવું જોઈએ કે હું કેટલી મહાન છું જે હું એમની વસાહતમાં આવું છું એમ. હા, આવા બધા વિચારો એ મને કંઈ ગણતા જ નથી એમ. એ 8 કલાક મને બેસાડે છે, મને પૂછતા પણ, હું એને પૂછું છું એનો જવાબ પણ નથી આપતા. બહુ જ માઠું લાગતું હતું, આક્રોશ આવતો હતો. પણ પછી પેલું અંદરથી હતું કે કરવાનું છે એટલે બેસતી પણ ખરી. પણ આ જાતિના લોકોએ જે મને શીખવાડ્યું ને તે ધીરજ શીખવાડી. હા, ધીરજ એટલે મને એમ થાય કે આટલી બધી મારામાં તો એ ધીરજ હતી જ નહીં. હું આજે મને ઓફિસથી લઈ અને રશ્મિનભાઈ બી ઘણી વખત કહે કે કૂદી પડે છે એમ. એટલે તો એવું કૂદી પડવાવાળું જે છે ને, પણ મને એમ લાગે કે અત્યારે તો ઘણું ઓછું છે. એ વખતે તો બહુ જ એમ. અને એ ધીરજ મને આ પરિવારો અને આ લોકોએ શીખવી એમ. 8 કલાક એમની વચ્ચે બેસી રહ્યા પછી એનો મુખી આવે અને એ મુખીને એમ લાગે મારી પૂરી તહેકીકાત થાય કે આ છોકરી બરાબર છે કે નહીં. અમારી પાસેથી કશું જ હોય નહીં કે જે હું લઈ લેવાની હોય ત્યાંથી, છતાં પણ એના જે પ્રશ્નો મને પૂછાતા હોય, એકદમ વાહિયાત લાગતા પ્રશ્નો, એ બધાના મારે એને જવાબ આપવાના. એક રીતે હું વિચારું તો કોઈ મૂલ્ય જ નહીં એનું મારી સામે, એવું મને લાગે એ વખતે. અને મારા સાહેબની જેમ મારે એને બધા જવાબ આપવાના. પણ એ જવાબથી હું જે શીખી તે ધીરજ શીખી. એણે મને શીખવાડ્યું કે ધીરજ છે ને, એટલે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી છે ને એના માટે આ બધું જ, એટલે લક્ષ્ય તરફ દોડવું તો છે એમ, પણ એના માટે તમે આમ જ જતા રહો અને મળી જાય એવું નથી હોતું. અને ત્યાં હું શીખી એ વસ્તુને. કેટલી જાતિઓને શોધવાનું થયું. એમને પૂછું કે તમારા એક છાપરે હું ફરતી જઈશ તો મને એમ લાગ્યું કે આખી જિંદગી કદાચ પૂરી થઈ જશે, આમાં તો હું નહીં જઈ શકું. એમની પીડા, એમની યાતનાઓ જે સમજતી જતી હતી એ પરથી મને એમ લાગતું હતું કે આટલું બધું દુઃખ કેવી રીતે હોઈ શકે આ બધામાં. હું ઈશ્વરને સમજી રહી હતી આ બધામાં. મને એવું થતું હતું કે આપણે બધા જ એવું કહીએ છીએ કે આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કુદરતે કર્યું છે. હા, ઈશ્વરે સર્જન કર્યું છે. તો એની સાથે એવું થાય કે ઈશ્વરે જો આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું હોય, સર્જન તો હંમેશા ઉત્તમ હોય એમ. હા, કોઈ દિવસ સર્જન, નાનું બાળક હોય એને તમે ચિત્ર દોરવા માટે આપો એમ, કલર અને ડ્રોઈંગ બુક એમ, તો એને ભૂત એવી ખબર છે. હા, એને ખબર છે કે આ આવું છે એમ, ડેન્જર ચીજની એને ખબર છે. પણ કોઈ દિવસ એ નાનું બાળક એવા ખરાબ ચિત્રો કે એને નહીં ગમતા હોય ને એનું ચિત્ર કોઈ દિવસ નહીં દોરે. એ શું દોરશે? જે એને ગમે છે, જેમાં એને મજા પડે છે એવું જ દોરશે એ. તો મને થયું કે તો આ કુદરત કેવી છે એમ. હા, એણે આ સૃષ્ટિની રચના કરી છે, એણે આ બનાવ્યું છે, તો એ કેમ આવી વિકૃતિ બનાવી છે એણે? જવાબ મને હજી નથી મળતો કે કેમ આ વિકૃતિ છે એમ. એટલે પણ આ વિકૃતિ સમજણ નથી પડી રહી એમ. સર્જન હંમેશા સુંદર હોય એની સામે. પછી ક્યાંક એ પણ સમજાયું કે કદાચ સર્જન આ વિકૃતિ મૂકી છે, આ દુઃખ મૂક્યા છે, પણ એની સાથે સાથે ક્યાંક એણે સારા માણસો પણ મૂક્યા છે કે જે કદાચ આ દુઃખને ઓછા કરવામાં નિમિત્ત પણ બની શકે છે. રશ્મિનભાઈ સાથે વાત થાય હંમેશા તો કર્મના સિદ્ધાંતની વાત આવે એમ. હા, એનું કર્મ આવું. તો ક્યારેક એ પ્રશ્ન પણ થાય કે કર્મ કોણ કરે છે? મારે તો નથી કરવું. આપણે જો બધું જ નિયતિ ઉપર માનતા હોઈએ તો મને કર્મ તો એ જ મારા કરાવે છે, તો એવું કર્મ મને કરવા માટે મજબૂર કેમ કરે છે એમ. મારી દીકરીએ હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં અમે ઓફિસથી બંને જણા નીકળ્યા એટલે 4 રસ્તા ઉપર એક માણસ સિગરેટ પી રહ્યો હતો. એટલે એણે કોઈ દિવસ એવી રીતે સિગાર પીતા માણસને જોયેલો નહીં. એટલે એણે એકદમ કીધું, મમ્મા પેલા ભાઈના મોઢામાં આગ.
એટલે એકદમ મને આમ થયું, મેં એની સામે જોયું એમ, પછી મેં તું ફરગેટ એમ, એટલે એ છે એમ, એટલે આપણે મને કે શું હતું. હવે એને મને નહોતું સમજાવું કે આ સિગા છે, પણ પછી મેં કીધું કે એ જે છે ને સારી વસ્તુ નથી એમ, એને ના લેવાય મોઢામાં, એ આપણી હેલ્થ ખરાબ કરી નાખે એમ. એટલે તો એણે મને કીધું કે સારું નથી તો ભગવાન એવી ખરાબ વસ્તુ બનાવે છે કેમ એમ. હા, એ 5.5 વર્ષની છે એ, પણ એણે મને આ કીધું. અને આ જ પ્રશ્નો મને પણ થાય છે કે કેમ આવું બનાવે છે. કર્મ મારે તો, મેં ક્યારેય કોઈનું મર્ડર કરવાનું નક્કી જ ના હોય, હું શું કામ કરું કોઈનું મર્ડર, પણ કેમ થાય છે એમ. બહુ બધા પ્રશ્નો મનમાં આ આખી જર્નીમાં થવાના શરૂ થયા. મને એમ થયું કે આ ડફેરને આટલો બધો પરિતાપ કેમ વેઠવો પડે છે. હા, કેમ એને સમાજ આટલો બધો હળધૂત કરે છે, કેમ એને પોતાનો દંગો લઈને દર 5મા દિવસે ગામને સીમ છોડીને બીજી જગ્યાએ જતું રહેવું પડે છે. કોનાથી ડરવાનું છે એ પોલીસથી, અને આવું જીવન કરવાનું શું એમ. એ જ લોકો કે બેન આ જે છે ને જીવન અમારું નરક જેવું છે એવું બોલે. નીલગાય જે છે ખેતરમાં તમે આપણે જોઈએ છીએ તો ઘણી વખત એવું પણ કે અમારું જીવન અને આ રોજડું છે ને, એને નીલગાયને રોજડું કે, આ રોજડાના ને અમારા જીવનમાં બેન કાંઈ જ ફરક નહીં એમ. હા, ભાગ્યા જ કરવાનું એમ. તો હું કહું કે તો, અને પછી ક્યારેક એમ પણ કે આના કરતાં પતી જાય ને તો બહુ જ સારું. એ પતી જાય એવું બોલે ને ત્યારે બહુ દુઃખ થાય. એમ થાય કે કોઈએ આવું કેવું એમ. એ કેટલું, આપણે પાછું એવું પણ કહીએ છીએ કે કેટલા સરસ કર્મો કર્યા હોય ત્યારે આપણને મનુષ્ય જન્મ મળે છે. પણ તો, અને તોય એ તો મને એમ થાય કે એ એમ કહે છે કે બહુ ખરાબ કર્મ કર્યા ને બેન તો અમારી આવી જિંદગી આવે એમ. આ ઘાંચીના બળદ કરતાંય ખરાબ છે એમ. હા, તો ઈશ્વર નથી સમજાતો ત્યાં આગળ, કુદરત ના સમજાય મને ત્યાં આગળ. પણ એની સાથે સાથે આ બધી વસ્તુઓને ખોલવા માટે, એટલે સમજવા માટેની જે એક જુદી ચેતના દરેક વ્યક્તિઓમાં હોય છે એમ, એક જુદી સમજણ આની સાથે ઓપન થતી ગઈ એમ. દરેક વ્યક્તિને હું જુદા એંગલથી સમજવાની કોશિશ કરતી રહી. એ જ વ્યક્તિઓ કે જે સાવ સામાન્ય લાગતા, આપણને એમ થાય કે એને બાજુમાં બેસવા પણ ના દઈએ, એવો સામાન્ય માણસ કેટલું સરસ શીખવાડી શકે છે લાઈફમાં એમ. હા, એક અમારા અપરિગ્રહની વાત કરીએ, ભવાઈયા જે ગામે ગામ ફરી અને રાત્રે નાટક મંડળીઓ ભવાઈ બતાવે એમ. તો એ વખતે હું ફરી રહી હતી અલગ અલગ ગામોમાં, ભવાઈયાને શોધ્યા, એમને મળી, રાત્રે ભજન મંડળી, એમની ભવાઈ મંડળીમાં ગઈ અને બસ બધી વાતો કરી કે મને બહુ ગમે છે તમારા લોકો સાથે, મને એમ થાય કે હું તમારી માટે શું કરી શકું એમ, એટલે હું તમને મદદરૂપ થવા ઈચ્છું છું એમ. એ લોકો બહુ રાજી થયા. એમણે કીધું કે બહુ, પછી તો અમે ફોન પર થોડી ઘણી વાતો થતી, આવું બધું. એક દિવસ અચાનક એનો ફોન આવે છે અને મને કહે છે, ભરતભાઈ કરીને છે ભવાઈયા, સુરેન્દ્રનગરનું નળિયા કરીને ગામ છે, ત્યાંય રહેતા. મને કે બેન તમે ક્યાં છો? એટલે મેં કીધું હું અમદાવાદ છું. તો કે તમે એક કામ કરો કે ગોરજ ગાડી લઈને આવતા રહો એમ. એટલે મને થયું કે અચાનક ગાડી લઈને ગોરજ કેમ આવવાનું એમ. મને કે બહુ ઘઉં આપ્યા એમ. એટલે એ લોકો જ્યારે ભવાઈ કરે ગામમાં, એટલે ભવાઈ પૂરી થાય પછી લોકો પૈસા પણ આપે ને અનાજ પણ આપે. એટલે એણે અનાજ એને બહુ જ મળ્યું, ઘઉં એને ગામના લોકોએ ઘણા આપ્યા એમ. એટલે તો કે મારે ઘણા ઘઉં આવ્યા છે. તો મેં કીધું બહુ જ સારું, તો તમારે આખું વરસ નીકળી જશે. અરે બેન, વરસ કરતાંય વધારે છે. મેં કીધું તો કાંઈ વાંધો નહીં, આવતા વર્ષ માટે તમને કામ આવશે. અરે આવતા વર્ષની ચિંતા શું કામ કરવાની, મેં તમને બેન કર્યા છે ને, તમને મારે ઘઉં આપવા છે, તમે લઈ જાઓ આવીને એમ. મને એમ થાય કે આવું આપણે છોડી શકીએ? આપણે તો કેટલું વધારે ભેગું કરી શકાય એમ. અને આ સાવ છાપરામાં રહેતો ભાવ, એને એમ પણ થયું હોત ને કે આ 10 મણ ઘઉં વધારે આવી ગયા છે, લાઈ વેચી નાખો, 2000 છૂટા થઈ જશે તો હું કંઈક બીજું કરી શકીશ. હા ના, પણ આ એક જુદો પ્રેમ એમના તરફ, એમનો મારા તરફનો. અને મને તો થઈ જ રહ્યું હતું, પણ બહુ બધા પ્રશ્નો સાથે થતું હતું. ગમતા તો એ લોકો તો બહુ જ હતા એમ. એટલે હું ઘણી વખત એવું પણ કહેવા માંડેલી કે, અને કહું ને, હું બહુ સ્પષ્ટ માનું છું કે જ્યારે 4 રસ્તા ઉપર અગર મારી ગાડી બગડે છે કે મારી બસ બગડે છે ને ઉતરીને હવે ક્યાં જવું એવો સવાલ થાય તો હું બહુ સેફ મારી જાતને આ લોકોની વચ્ચે માનું છું એમ. બહુ જ સેફ. ઘણી વખતે આ જ ડફે જેની વસાહતમાં જાઉં ત્યારે લોકો એવું કે બેન પૈસા લઈને ના જતા, હા પર્સ છે ને એને ના લઈ જતા, સોનું તો કંઈ પહેરતા જ નહીં એમ કરીને એમ. હા, એવી વાત કરવાવાળા આ લોકો. અને હું ત્યાં પર્સ લઈને જઉં, એ પર્સ હું એમ જ મૂકીને હું પછી આખી વસાહતમાં એમનેમ ફરતી હોઉં, એમાંથી કશું જ ક્યાંય ના જાય એમ. એટલે તો કેટલા પવિત્ર માણસો છે આ બધા. હા, શું કામ ભરોસો નથી મૂકતા આપણે આ બધાની ઉપર? કેમ એ ગંદા લાગે છે આપણને? શું કામ એને પૂછતા નથી કે તને શું તકલીફ થાય છે એમ? તો ઈશ્વરની સુંદર રચનામાં આ વિકૃતિ તો ખરી, એમાં મને બીજું સ્વરૂપ જે સમજાયું તે આ છે કે આ વિકૃતિ એણે બનાવી. ધારો કે એ કર્મને આધીન છે કે એ માણસ ગરીબ છે, પણ બીજો માણસ જેને પૈસા આપ્યા છે
એ માણસને તો એને સમજણ આપી છે, એટલે જ આપણા જેવા લોકો, સપોઝ હું વિચરતી જાતિના પર્સપેક્ટિવથી કહું કે આખા જે પણ સંસ્થાઓને આટલી બધી મદદ મળી રહી છે, તો આવા જ લોકો કદાચ દેવદૂત સમાજ છે, હા, જે આમને મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે. તો ભગવાને એનામાં એ સારપ પણ મૂકી છે. હજી હું કહું તો બહુ બધા પ્રશ્નોના જવાબ નથી મળી રહ્યા, એ જર્ની ચાલુ જ છે અને એમાં કદાચ એ બધું વસ્તુ સમજાશે એવી અપેક્ષા પણ રાખું છું એમ. પણ એવું કહી શકાય કે જે ગુસ્સો, જે તકલીફ આ જોઈને એમ, એટલે એ મંત્રીઓ કે કલેક્ટરની કેબિનમાં જવું અને પછી આમ લેટર ફેંકવું એમ, અને એમને કહું કે તમે શું કરો છો? આ એક રેશન કાર્ડ માટેનો વિચરતી જાતિ ગામે ગામ ફરે, એની પાસે પોતાનો કોઈ આધાર નથી હોતો એમ. મતદાર કાર્ડ ના હોય, રાશન કાર્ડ ના હોય, એવું બધું. મતદાર કાર્ડ તો અમે અપાવ્યું એમ. પછી રેશન કાર્ડની એક વાત આવી. રેશન કાર્ડની વાત આવી એટલે બહુ બધા પુરાવા જોઈએ, લાઇટ બિલ આપો, આ આપો, તે આપો. હવે આ તો ક્યાંથી લાવે? માંડ માંડ મતદાર કાર્ડ મળ્યું છે. એટલે અમે ગાંધીનગર બહુ જ ફાઇટ કરી, પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી એના મંત્રીને મળ્યા ને એને કીધું કે તમે આ ઠરાવ છે ને વિચરતી જાતિઓના રેશન કાર્ડ માટે જુદો કરો એમ. એમાં તમે લખો કે ફક્ત મતદાર કાર્ડના આધારે એને રેશન કાર્ડ આપવું, કેમ કે મતદાર કાર્ડ તો તમે જ આપેલો પુરાવે છે, બીજા પુરાવાની ક્યાં જરૂર છે? એમણે એ ઠરાવ કર્યો એમ. એ ઠરાવ કર્યો, પણ એ ઠરાવ જ્યારે હાથમાં આવ્યો ત્યારે એ ઠરાવની અંદર એક વસ્તુ ઉમેરી દીધી હતી અને એમાં લખ્યું હતું કે મતદાર કાર્ડની સાથે એ વ્યક્તિએ પોતાનું જાતિ પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત જોડવું. એટલે જાતિ પ્રમાણપત્રમાં એ વિચરતી જાતિનો હોય તો આ બે વસ્તુના આધારે એને રાશન કાર્ડ આપવું. એટલું બધું મગજ હલી ગયું. એવું થયું કે આ કેમ આવું થઈ રહ્યું છે? હા, માણસને અનાજ માટે એ કઈ જાતનો છે એ શું કામ પુરવાર કરવું પડે? એ કોઈ પણ કમ્યુનિટીનો હોઈ શકે છે, પટેલ હોય, બ્રાહ્મણ હોય કે જૈન હોય કે XYZ. એને રાશન નથી મળતું એ અગત્યનું છે અને એના માટે આપણે વેલફેર સ્ટેટ છીએ, તો એ સ્ટેટ તરીકે આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્વીકારી છે, આપણે આપવું જોઈએ. હા, તો કેમ? અને બીજું ઘરનું તો કોઈ આપવાનું નથી એમ. અહીંયા જાતિ પ્રમાણપત્રની માથાકૂટમાં આપણે પડીએ તો જાતિ પ્રમાણપત્ર માટે વિચરતી જાતિના લોકોને જાતિ પ્રમાણપત્ર કઢાવવું હોય તો એને મારે કઢાવવું છે તો મારે મારા પિતાનું શાળા છોડે સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ જોડું તો મને જાતિ પ્રમાણપત્ર મળે. અહીં તો કોઈ ભણતું જ નથી, એની પહેલી પેઢી છે, કદાચ હવે જઈ રહી છે, ત્યાં એના ફાધરનું સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ ક્યાંથી લાવવું મારે? એટલે બહુ જ ગુસ્સો થયો. એવું થયું કે આ બધા જ છે ને તે ગરીબોની મજાક કરે છે અને એમને બહુ જ મજા આવે છે આ બધી ચીજોમાં. એટલે એ જેવું ઠરાવનું ફરફર્યું મારા હાથમાં આવ્યું. એટ અ ટાઈમ ગાંધીનગર જઈ એ પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીની કેબિનમાં બહાર બેઠેલો પેલો પ્યુન છે, એ મને કહે છે બેન ના જવાય. અને હું સીધી કેબિનમાં જાઉં છું, હું આમ પછાડીને એને કહું છું કે તમે ગરીબોને સમજો છો શું એમ? હા, તમે મજાક કરવાનું બંધ કરો એમ, અને ભીખ નથી જોઈતી અમને લોકોને એમ. મિસ્ટર રાજકુમાર હતા, થોડી વાર માટે ઊભા થઈ ગયા અને અવાક. એમને તો કે એટલે શું થયું એમ? મેં તું આ વાંચો, જાતિ પ્રમાણપત્રની વાત તમને ખબર છે ને? મારે કશું જ સમજાવવું નથી, પણ કોઈ પણ વ્યક્તિને, ભૂખ્યા માણસને અનાજ જોતું હોય ને, એ અનાજ મેળવવા માટે એને એ પ્રૂવ કરવાનું ના હોય કે કઈ જાતિનો છે એમ. અને આ સૌથી ખરાબ વાત છે. અને હું મૂકીને ચાલતી થઈ ગઈ એમ. બહુ જ આક્રોશ આવ્યો. મને થયું કે કાલે જ બધા લોકોને ભેગા કરી દઉં અહીંયા આગળ અને સચિવાલય સામે લઈને બેસાડી દઉં કે અમે આ છીએ એમ. સડનલી લગભગ 2-3 કલાકમાં જ ફોન આવે છે અને પછી કહે છે કે અમે જોઈ લઈએ છીએ મેટરને. ક્યાંક ઈશ્વરની સામે રશ્મિનભાઈ જેમ કહેતા ને કે પેલું હાથ ઊંચા કરી અને પેલો ગુસ્સો વ્યક્ત કરવાની, કેમ આવું એમ? એટલે તો એ ગુસ્સો મને પણ આવે. મને પણ થાય કે તે કેમ આવું બનાવ્યું છે, કેમ આટલી બધી દુઃખ છે એમ. એટલે અને પેલું મારી જાતને હું એ દુઃખથી જુદી જોઈ જ નહોતી શકતી. મને એમ થતું હતું કે રેશન કાર્ડ મારું જ છે એમ, અને મને પેલા અધિકારીએ ના પાડી કે તને નહીં મળે. એણે મારી પાસેથી મારા ફાધરનું સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ માગ્યું જાતિ પ્રમાણપત્ર માટે. એટલે હું એ પ્રશ્નને મારાથી અલગ જોઈ જ નહોતી શકતી. એટલે મારું એનામાં ભળવું ને એનું મારામાં ભળવું એ એક થવાની વાત હતી. એ થઈ રહ્યું હતું, એટલે કદાચ આ પેઇન થઈ રહ્યું હતું. અને પેઇનને મને એવું લાગતું હતું કે કુદરત કોઈ રીતે સમજવા તૈયાર જ નથી એમ. એટલે એ જવાબ જ નથી આપી રહી. ડગલે ને પગલે ચાલું છું ત્યાં દરેક જગ્યાએ એ પ્રશ્નો જ ઊભા કરે છે, એ દિવાલો જ ઊભી કરી દે છે. આજે આ, કાલે તે, કાલે અહીંયા પોલીસ પકડીને લઈ ગઈ, કાલે અહીંયા ડફેરનો દંગો સળગાવી દીધો, કાલે વાદીના 5 લોકોને આમ કર્યું, કાલે એક ગામમાંથી 100 પરિવારોને ગામ લોકોએ કાઢી મૂક્યા. એટલે જસ્ટ ઇમેજિન કે મને એમ થતું હતું કે હું આ દુઃખના ભારા આ બધું રોજ સાંભળવાનું મારે કેમ આવું એમ થતું હતું. હકાર પણ બહુ જ ઓછું, મેક્સિમમ છે ને તે નકાર જ એમ. એટલે અને ભયંકર ફ્રસ્ટ્રેટિંગ એમ. એટલે એક ટાઈમ તો એવો પણ વિચાર્યો કે મારે મરી જવું જોઈએ, કેમ કે હું આ બધું ના સહન કરી શકું. બીજું મદદ કોણ કરે આ બધા કામમાં એમ? એવું કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ પણ નહીં કે આખા કામમાં જે તકલીફો થઈ રહી છે, તકલીફોની સામે કોઈને
કોઈક આવીને બીમાર વ્યક્તિ કહે છે કે મને દવાખાનામાં છેલ્લા સ્ટેજ પર છે અથવા પછી એક્સિડન્ટ થયો છે, જો 2000 કે 5000 મળી જાય તો ઓપરેશન થઈ જાય ને બચી જાય એમ, તો મારી પાસે તો પૈસા જ નહીં, હું કોઈને ઓળખું જ નહીં, હું કોને કહું કે મદદ કરે એમ. હા, અને કંઈ પણ ના શકાય, કોઈ પણ વ્યક્તિ, ઘણા લોકો પછી લખવાનું શરૂ કર્યું. એ જ વાતો જે હું જે અનુભવતી હતી એ વિશેની વાતો લખવાની શરૂ કરી. એ લખવામાં લોકોએ મદદ કરવાની વાત પણ આવી, એમાં શરૂ પણ કર્યું એમ લોકો કે ભાઈ સારું 2000 આપશે, 4000 આપશે. કેટલાક વ્યક્તિઓ એવા પણ આવ્યા કે જેને એમણે એવું પણ કીધું કે અમારે મોટી રકમ આપવી છે એમ. પણ પેલું લખવામાં મિત્તલ પટેલ એવું લખતી હતી એટલે એમને ખબર નહોતી કે મિત્તલ પટેલ કેવડી છે એમ. એટલે જ્યારે મને મળવા માટે બોલાવે અને મને જુએ એટલે પછી એનો ભાવ બદલાઈ જાય, કેમ કે હું એકદમ યંગ 24-25 વર્ષની છોકરી, અને એ આવું કામ ને આ બધું, એટલે ભરોસો મૂકવાની વાત આવે ને એ ક્યાંય આવે જ નહીં એમ એ બધામાં. એટલે આખી વાત જ જુદી થઈ જાય. ક્યાંક એવું પણ કે સારું ઠીક તમે તો બરાબર છે, પણ તમારી સાથે મોટા વ્યક્તિઓ જે જોડાયેલા હોય ને એને લઈને આવજો એમ. એટલે બહુ રોષ આવે એમ કે મોટા એટલે આ બધું મોટા જ કરી શકે, કેમ અમે ના કરી શકીએ. ત્યારે તો એવું પણ થતું હતું કે સફેદ વાળ હોય, ખાદીની સાડી પહેરી હોય, કેટલું સારું, તો આ બધું સરળ થઈ ગયું હતું એમ. એટલે હા, બહુ જ બધું આમ એવરી ડે હું ફિલ્ડમાંથી કે આ બધામાંથી હું પાછી આવું ને પછી એ જે 2-3 કલાક છે ને એ તો એટલા ભયંકર પીડાદાયક. એમાં સુખ ક્યારેક એવું આવતું કે કોઈક ફોન કરીને મને કહી દે ને, બેન આજે રેશન કાર્ડ નીકળી ગયું, મતદાર કાર્ડ નીકળી ગયું, આજે અધિકારી અમને સાંભળ્યા, તો હું એટલી બધી રાજી થઈ ગયું જ્યારે મારા ઘેર લોટરી લાગી ગઈ હોય ને એની જેમ. એટલે તો સમજાતું નહોતું કે કેમ મને આ વસ્તુ વધારે ને વધારે સુખી કરી રહી છે. એમની દુઃખ અને એમની પીડાને જોઉં ત્યારે એમ થાય કે આનો તો ક્યાંય અંત જ નથી આવવાનો. કેટલા પરિવારોને પોલીસવાળા પકડીને લઈ જાય છે અને એનો ક્યાંય અતોપતો નથી મળતો. હા, અને એ બધું સાંભળું, જેમ ગઈકાલ 4 દિવસ પહેલાંની જે ઘટના છે, સાવરકુંડલામાં રહેતા ડફેર ફેમિલીમાં કોઈક એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ છે એ લૂંટાઈ ગયો, એને કોઈકે લૂંટી લીધો. ખબર નથી કોણ, કેમ કે અંધારું હતું, પણ પેલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલે માની લીધું કે આ ડફેરે જેને લૂંટ્યો છે. એટલે એ વસાહતમાં સવારે પહોંચ્યો અને 4 જણા, એટલે 3 છોકરાઓ, 4 છોકરાઓ, પણ 3 હતા એ 18થી ઉપરની ઉંમરના હતા અને એક નાનો હતો એ 12થી 13 વર્ષનો હતો. આટલાને પકડીને લઈ ગયા, 4 દિવસ જેલમાં રાખ્યા, જજ સામે વગર વોરંટે એમને એરેસ્ટ કર્યા. પકડ્યા પછી વિધિન 24 અવર્સ એમને જજ સામે હાજર કરવા પડે, એમાંનું કશું જ નથી કર્યું. એમને ખૂબ માર્યા, ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પણ એમને આપવામાં આવ્યો. અને ગઈકાલે એમને લાગ્યું કે અમે, અને એ પરિવારોની સાથે સંપર્ક ગઈકાલે થયો, એટલે ગઈકાલે કદાચ એમને થોડોક ખ્યાલ આવ્યો કે આ લોકો કોઈકની સાથે સંપર્ક કરી રહ્યા છે, એટલે એમણે ગઈકાલે એમાંથી 3 જણને પોલીસ સામે હાજર કરી દીધા. પેલો ચોથો છોકરો છે ને જે નાનો 12 વર્ષનો, કેમ કે એ તો બહુ મોટો ગુનો બની જાય પેલા પોલીસવાળા સામે, એ ચોથા છોકરાનો આજે પત્તો જ નથી એમ. આજે હું અહીંયા આવી ત્યારે સાવરકુંડલાથી એ ફેમિલી બધા જે છે તે ગાંધીનગર આજે ડીજીપીને મળવા માટે આવ્યા, ગૃહમંત્રીને મળવા, હ્યુમન રાઇટ કમિશનમાં, બધી જ જગ્યાએ. તો કેવી વાત છે આ રહી એમ. એટલે આ બધું આજે, એટલે આટલા વખતથી કામ કરું છું, કેટલુંક બહુ સ્મૂથ થયું છે, પણ કેટલુંક હજી આ છે. આવું બધું સાંભળીએ ને ત્યારે પેલા 12 વર્ષના છોકરાની માં છે ને એ નજર સામે આવે અને એને જોઈએ ને એનો ભાવ, એ ફોન પર આપણને કહે કે બેન મારો છોકરો ક્યાં હશે. હા, ખબર જ નથી. ને પેલો પોલીસવાળો જ્યારે એને ખબર પડે છે કે આજે લોકો ગાંધીનગર આવ્યા છે એટલે ફોન પર ધમકી મારે છે, ને એણે એવું કીધું કે પેલાનો પત્તો નહીં લાગે, છાનામાના પાછા આવી જાવ એમ. હા, એટલે પેલી કેવી કશ્મકશ છે માની અને પરિવારની કે શું કરવું એમ. એટલે કેવી ઘટનાઓ બધે. હવે આવું તો હવે પ્રમાણ હું એવું કહું કે ક્યાં ઓછું થયું હોય એવું દેખાય, પણ એ વખત તો એ 2006થી લઈને 11-12 સુધીની જર્નીમાં તો આવી જ યાતના હતી એમ. તો હૃદય છે ને બહુ જબરદસ્ત ફાઇટ, લડવું, કોઈ મને બોલી ના શકે એમ, કોઈની તાકાત નથી. ને એ મંત્રી મને એમ કહે ને કે આવું નહીં બેન જાઓ, તો હું એને કહું કે તમે પણ નહીં, તારે આ કરવું પડશે. એ એટીટ્યૂડ અને એ બધામાંથી એટલું બધું આ અંદર ભરાતું ગયું અને એનાથી હું પોતે, એટલે મૃદુ નહીં પણ ક્યાંક રોષ પણ અને ક્યાંક જુદું મને એમ થવા માંડ્યું કે આ બધી આ કેવી યાતનાઓ છે એમ. અને આ જ તકલીફો જ્યારે કોન્સ્ટન્ટ સાંભળીને એટલે એવું થયું કે મારે ના જીવવું જોઈએ એમ. હા, કેમ કે હું તો આમાં કાંઈ જ નહીં કરી શકું એમ, હું કશો જ બદલાવ નહીં લાવી શકું એમ. તો આનાથી બેટર એ છે કે હું લાઈફને પૂરી કરી દઉં એમ. પણ પછી
એ અને સખત એ જે ફેઝ અઠવાડિયું 10 દિવસ ચાલ્યો એ બધામાં, અને બસ હવે નહીં એમ હું આ છોડી ના શકું, એને જોઈ પણ ના શકું, પણ હે ઈશ્વર, મને આવી દુનિયા જો તારી સુંદર હોય ને તો મારે નથી જન્મવું આ દુનિયામાં, માણસ તરીકે નથી જન્મવું મારે. હા, મને ના જન્માવતો આવતા જન્મે. આવું બધું શરૂ થયું એમ. અને સડનલી પેલા પૈસાની ક્યાંક વાતો હતી, ક્યાંક વાડિયાની, લગભગ ઘણા બધા લોકોને ખબર છે કે જે ગામ જ્યાં સરાણીયા પરિવારની બહેનો રહે છે અને મોટાભાગની બહેનો છે તે દેહ વેપાર સાથે સંકળાયેલી છે, એ ગામ જવાનું થયેલું અને ત્યાં એક મદદ કરવાની વાત આવી એમ. એટલે પછી પેલી બ્રેક ક્યાં મરાઈ એમ, અને બ્રેક વાગીને મને થયું કે આટલું બોરવેલવાળું કામ છે ને એટલું તો હું પૂરું કરી દઈશ એમ. તો એ લોકોને ખેતી થતી થશે ને તો આ પ્રોસ્ટિટ્યુશનમાં જે છે એમને ક્યાંક વિકલ્પ મળશે, તો આટલું કરાઈ અને પછી વિચારીશ શું કરવું તે. પણ પૈસા ક્યાં હતા મારી પાસે? બોરવેલનું બિલ 74,000 રૂપિયા ભરવાનું હતું. હા, પૈસા જ નથી. હું કોને કહી શકું એ પણ સમજણ નહોતી પડતી. અને ત્યાં અચાનક પેલા અધા, ઘણા બધા લોકો જાણતા હશે, કચ્છમાં લીલાધર ગડા છે જેમના વિશે મેં પુસ્તકમાં વાંચ્યું હતું, અને અચાનક મળ્યા અને એમણે કીધું કે આપણે 2 દિવસ સાથે રહીએ. એટલે મને થયું કે આ મારું 74,000 વાળું પતી જાય છે ને તો વાત પતી જશે, હું જઉં એમની પાસે. બીજાએ બહુ બધી તકલીફો, તો હું જેટલું કરી શકું તેમ હું જાઉં છું ત્યાં આગળ અધાની સાથે. હું 2 દિવસ એમની સાથે રહું છું. કોન્સ્ટન્ટ બગ 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 જેને કહેવાય ને, કે મેં જેટલું જોયું હતું ને એટલું હું બોલ્યા જ કરી એમ. એ રશ્મિનભાઈ પણ કહે કે જ્યારે પહેલી વખતે સપ્ટેમ્બર 2010માં આવ્યા ત્યારે કહે છે કે એરપોર્ટ પરથી તે હું તારી સાથે ગાડીમાં બેઠો, બીજા પણ મહેમાનો હતા એમની સાથે, અને હું થ્રુ આઉટ સવારના 8:45 શરૂ થયેલી બોલવાની, તે રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી હું બોલ કરી એમ. એટલું બધું બોલી એમ, આવું છે આવું છે આવું છે. અને કહે છે કે તે ચિંતાય નહોતી કરી અમારી કે અમને ખવડાવવું પડે એમ. એટલે ત્યાં સુધી એમ કે મારું પોતાનું તો ખાવાના અને એ ભૂખ પણ ના લાગે એવું છે આ આખા પેલામાં એમ. અને એમાં અધાનું મળવું, 2 દિવસ રહી, મને એવું હતું કે મને એ 74,000-75,000 રૂપિયા મળી જાય ને તો કામ થઈ જાય, હું એટલું આપી દઉં તો મારું પૂરું એમ. એટલે મેં કંઈક કર્યું એમ. પણ હું ત્યાં જઈને હું તો બોલી જ ના શકી કે મને પૈસા જોઈએ છે એમ. હા, ત્યાં ગઈ, બધી જ વાતો કરી. મને એવું હતું કે એ તો મને સમજી જશે એમ, એટલે શું કામ બોલાવે છે. એક બેઝિકલી થોડીક વાત તો થયેલી જ છે, પણ 2 દિવસની એમની સાથેની વાતો પછી હું સાંજે 10 વાગે રાતના ટ્રાવેલમાં પાછી આવી રહી હતી, અને મને યાદ છે કે હું છેલ્લી સીટ પર સૂતેલી અને હું બહુ રડી. અમારા સાથી પારુલબેન છે, એમને ફોન કર્યો અને મેં એમને કીધું કે કાંઈ જ ના થયું એમ પારુલબેન. હા, હું કહી જ ના શકી એમને કે મને પૈસા જોઈએ છે એમ, એટલે અને કંઈ જ ના થયું એમ. એટલે એમણે મને કીધું કે તું ધીરજ રાખ, એવું કેમ વિચારે છે, થશે એવી રીતના કરીને. આખી રાત મને યાદ છે કે ટ્રાવેલની બારી ખુલ્લી કરીને એ જ આકાશ સામે, ક્યાં છે ઈશ્વરે ખબર નથી, હું એને મંદિરને મસ્જિદમાં નથી જોતી એમ, પણ એવું થાય છે કે આખી પ્રકૃતિમાં બધી જ જગ્યાએ છે, અત્ર તત્ર સર્વત્ર. હા, અને એટલે એ જ જે સ્વાધ્યાયમાં પાંડુરંગ ગાંઠવલે કહે છે કે એ જ આપણને ઉઠાડે છે અને એ જ આપણને સુવડાવે છે. તો એ કુદરત ક્યાં છે, કેમ મને નથી દેખાતી ને કેમ મને નથી સમજતી? શું કામ મારી કોન્સ્ટન્ટ કસોટી કર્યા કરે છે? શું કામ મને આમ કઠેડામાં ઊભી રાખીને તું બરાબર છે? મને એવું કેટલાકે કીધું કે બરાબર ટકોરા મારીને તમને નાણે છે અને ધેન એને ઠીક લાગશે ને પછી તને ફૂલ મદદ કરશે. તો મને એમ થયું કે 5 વર્ષે ઓછા નથી ટકોરા મારવા માટે એમ, અને એટલી હદે તું મને ફ્રસ્ટ્રેટ કરી દઈશ કે હું મારી લાઈફને જ પૂરી કરી નાખીશ એમ. તો ક્યાં છે કુદરત એમ? એટલે બહુ જ ફ્રસ્ટ્રેશન એમ. એટલે સવારે આવું છું અને અદાનો ફોન આવે છે અને એમણે કહે છે કે હું પગદંડીમાં આર્ટિકલ લખું છું અને સરસ રિસ્પોન્સ આવશે. પેરેલલ સર્વોદય મંડળમાંથી ફોન આવે છે અને કહે છે કે 74,000 રૂપિયા મેં મંજૂર કરી દીધા બોરવેલ માટે એમ. હા, અને અદ્ભુત એમ. મને એમ થયું કે એ આખી રાત હું સૂતી નહોતી, એ જ મગજમાં એ જ પ્રાર્થના કે શું થવાનું છે. અને હું એવું એ થતું હતું કે હું જતી રહીશ ને તો આ બધા જાણે એવું થાય કે આ બધા મારા બાળકો છે એમ. હા, એક જુદી ખબર નહીં કેવી રીતે, હું તો કેટલી નાની એમ 25-26 વર્ષની, અને મને એમ થાય કે આ બધા જ મારા સંતાનો છે અને હું જતી રહીશ તો આમનું શું થશે એમ. એવું બધું થાય એમ, જે એમ કોઈ દિવસ કલ્પી જ ના શકાય. ઘણી વખત મને પોતાને આવું બધા વિચારો આવ્યા પછી હું જ્યારે મારી જાતને જોઉં તો મને એમ લાગે કે હું ખરેખર ગાંડી છું, આવું કેવી રીતે વિચારી શકું એમ. હા, આવું કેમ હોય? હું તો હજી કશું સમજી જ નથી રહી એમ. પણ આ એક બળ મળ્યું, કુદરત એ પેલું આપ્યું પ્રમાણ કે હું તારી સાથે છું, તું ચાલ એમ. એટલે અને ઓફકોર્સ એ વાત તો છે જ કસોટીની, એ તો હું કરીશ જ, ડગલે અને પગલે કરીશ એમ.
હા, એમાંથી તો તારે હર વખતે ખરા ઉતરવાનું છે. હું ફરી કહું કે કુદરત એટલે હું કોઈ સ્થૂળ રૂપમાં કોઈ એક ચીજને માનું છું એવું નથી એમ, પણ એ ઈશ્વરીય તત્વ જે હંમેશા એ ચેતના, અને હું માણસોને પણ કહું છું કે એ ગરીબ હોય કે તવંગર હોય, આપણે બહુ સાદી ભાષામાં કહીએ છીએ તો જ્યારે સામે મળે છે ને તો નમસ્તે ને બધી વાત તો બહુ પછી આવી, પહેલાં તો રામ રામ હતું ને જય શ્રી કૃષ્ણ હતું એમ. હા, તો એની અંદર એ જ વાત હતી કે હું તમારામાં રહેલા ઈશ્વરને હું નમન કરું છું એમ, એ જ છે ને એમ. એટલે તો એ ઈશ્વર માટે મારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. એને નમન કરવાની જે વાત છે ને, એને હું રાજી રાખવા માટે શું કરી શકું એ મારે કરવાનું છે. તો કેટલા બધા ઈશ્વરરૂપી વ્યક્તિઓ છે જેના માટે અથવા જેની સાથે મારે જોડાવાનું છે. અને પછી તો અમેઝિંગ આખી મોરારી બાપુની રામકથા આવી 2011માં. કોઈ જ બાપુની રામકથા મળે વિચરતી જાતિઓ માટે, લોકો લાઈન લગાવીને ઊભા હોય. કેટલાક લોકો એમ પણ કે તું તો આ લોકોના હક ને અધિકાર માટે કામ કરે, એમાં મોરારી બાપુની રામકથા તને કેવી રીતે ઉપયોગી લાગશે? આ તો ધર્મ તરફ જવાની આખી વાત થઈ. મેં કીધું કે ધર્મ તરફ જવાની વાત નથી આ રહી, પણ જે ધર્મ કરી શકે ને એ કોઈ દિવસ બીજું કોઈ ના કરી શકે. હા, ધર્મ ગુરુઓ જો આ દિશા તરફ સંવેદનાથી જો વિચારતા થઈ જશે ને તો દુઃખ માટે કોઈએ સંસ્થા કરવાની જરૂર જ નહીં પડે એમ. એટલે તો ધર્મગુરુ તરીકે મોરારી બાપુ જો વિચરતી જાતિઓની વાત 9 દિવસ જો કરી શકે અને એનાથી જો પ્રમાણ આખું સમાજમાં ચેન્જ થવાની એક રત્તીભર બી જો શરૂઆત થાય છે ને તો આનાથી મોટી વાત એક પણ ના હોઈ શકે. મને ખ્યાલ છે કે 1000 મિત્તલ ઊભી થાય ને તોય જે નહીં કરી શકે ને એ મોરારી બાપુની એક રામકથાથી થવાનું છે. અને મોરારી બાપુ અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ, હું ઓળખતી નથી એમને. મેં તો કહ્યું, એમને 2-3 વખત હું મળેલી એમને, અને મેં એમને કઈ વાત માટે કીધું, મેં એમને કહ્યું કે તમે મારી સાથે એક વખત વાડિયા આવો એમ. હા, કેટલાકને એવું થાય કે આવી વાત કરે. વાડિયા, જે બહેનો પ્રોસ્ટિટ્યુશનમાં જોડાયેલી છે એવા ગામમાં લઈ જવા માટે હું મોરારી બાપુને કહું છું કે તમે મારી સાથે એક વખત વાડિયા. કોઈ જ મળેલી, પણ બધાએ એવું કીધું કે આ બહુ પ્રોગ્રેસિવ વિચારવાળા વ્યક્તિ છે અને તમે એ જો એક વખત સાથે આવશે ને તો ઘણું બધું બદલાશે. એટલે મેં એમને કીધું આની માટે. પછી તો હું બીજી વખત એમને મળવા માટે ગઈ. થોડી વધારે વાતો થઈ વિચરતી જાતિઓની ને આ બધાની. એમને તો ઘણો અભ્યાસ, એટલે એમને લાગ્યું કે શું કામ એકલું વાડિયા, આપણે આખી વિચરતી જાતિને માટે રામકથા કરીએ એમ. એટલે એ જ્યારે એમણે એવું કીધું ને, અને જાહેરમાં દિલ્હી રાજઘાટ પર કથામાં સ્પેશિયલ ફોન કરીને અમને બોલાવ્યા, અને ત્યાં કથામાં એમણે જાહેરમાં કીધું કે તમે એવું કીધું તો મેં કીધું હતું કે મને 1 દિવસ તમારો જોઈએ છે, તમે મારી સાથે 1 દિવસ વાડિયા ચારો. અને તેમણે જાહેરમાં એવું કીધું હતું કે તમે 1 દિવસ માંગ્યો છે ને, હું તો 9 દિવસ આપું છું, હું તમને રામકથા આપું છું એમ. એટલે અદ્ભુત વાત, માનવામાં ના આવે. મોરારી બાપુની કથા લેવા માટે કદાચ જેટલા લોકો જાણતા હશે એ લોકો તો લાઈનમાં ઊભા હોય છે, અને 4-4, 5-5 વર્ષે એનો વારો નથી આવતો, અને પાછું એમાં કથા તો આપી, પાછું એવું કીધું કે આ કથા મારે આ વર્ષમાં જ પૂરી કરવાની છે એમ. એટલે આ તો કેવી એટલે આ તો મિરેકલ એમ. આવું તો કેવી રીતે થઈ શકે એમ. એટલે અદ્ભુત આખી વાત એમ. એટલે પછી પેલું પ્રમાણ મળવાની વાત આવે ને, એણે કદાચ મને કુદરતે એ 2006થી લઈને 2011 સુધી બરાબર કસોટી કરી એવું હું કહી શકું. એક બાબતમાં હાથ ઊંચા પકડીને ગુસ્સો કરવો, બોલવું, મંદિરમાં નથી એવું માનવા છતાંય મંદિરમાં જવું અને ગાળો જ બોલવી, એમ થાય કે તું શું છે એમ. એટલે એમાં બધામાં મને ખબર છે કે અહીં નથી, પણ બધા એવું માનતા હોય ને કે એ ત્યાં છે એમ. એટલે તો ચાલ અહીંયા તો જડશે એમ, અને એને બોલવાનું એમ. એ બધાનું પરિણામ એટલે આમ 2011 પછી કેવું સ્મૂથ એમ. બાપુની રામકથા, હા, લોકો માટેનું પણ મને બહુ જ એવું હતું કે મારે કોઈ સંસ્થા નથી કરવી એમ. હું શું કામ સંસ્થા કરું એમ, નથી કરવું એમ. હા, બહુ બધી સંસ્થાઓ કામ કરે છે, તો આ સંસ્થાઓ આ જાતિઓની સાથે કામ કરવાનું, જુદી જુદી સંસ્થાઓ છે, સ્વીકારશે અને કરશે. હું એમને બતાવું કે આવી તકલીફ છે આ લોકોની. પણ પછી મેં જોયું કે કોઈ સંસ્થા રાજી જ નથી થતી એમાં, તૈયાર થતી આ કામ કરવા માટે. બધાને ક્યાંક આ બહુ અઘરું લાગતું હતું એમ. તો મને થયું કે હું શું કામ બીજાને શોધી રહી છું એમ. અલ્ટિમેટલી મને સમજાય છે કે આ લોકો બહુ તકલીફમાં છે, આ લોકોની સાથે કામ થવું જોઈએ, એમના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવવું જોઈએ અને મદદરૂપ થવું જોઈએ. તો બીજાને શું કામ શોધવાના, હું છું જ એની માટે એમ. હા, તો મને જ મૂકી છે એવું, એવી જે દ્રઢ વિશ્વાસ જે વખતથી આવ્યો ને એ વખતે ગુજરાતે મદદ કરવાની શરૂઆત કરી એવું હું કહી શકું ચોક્કસપણે. એની સાથે સાથે આ જાતિઓ તો બહુ જ અઘરી, સ્વીકારે તો નહીં જ તમને. એમના નાતના વાડા, એમના જાતના વાડા, કેટલીક વખત તો તમને દૂરથી ટ્રાવેલ કરીને તમે બોલાવો ત્યાં આગળ. હું 6 કલાક ટ્રાવેલિંગ કરીને એમની વસાહતના, એમણે કીધું હોય કે તમે આવજો બેન, અને પછી હું જાઉં, પણ અંદર અંદર કંઈક માથાકૂટ થાય ને એટલે હજી આમ થેલો લઈને આમ અંદર એન્ટર થતી હોય ને ત્યાં જ મને કહી દે તમે જતા રહો હવે. એટલે આપણને તો આમ એમ થાય કે હું શું કહું આને, કે તને ખબર પડે છે કે હું કેટલું ટ્રાવેલ કરીને આવી.
પણ પેલી ધીરજ એમણે જ મને શીખવાડી હતી એમ. એ એવા લોકો માને નહીં કોઈ વાતને, તમારે ઠીક છે બેન તમે કહી દો છો, એવું બધું કંઈ હોય નહીં એમ કરીને. એ લોકો બાપુની રામકથામાં એમને તો રામ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી, એમનો ઈશ્વર જુદો છે એમ, હા, એમની ભક્તિ જુદી છે એમ. એટલે પણ એ રામકથાના માધ્યમમાં એ લોકો લગભગ 9 દિવસમાં 25,000 માણસો અલગ અલગ આ જાતિઓના ત્યાં આગળ આવે ને ત્યાં રહ્યા એમ. એટલે કેવો પ્રેમ એમની માટેનો એમ. એટલે બાપુની રામકથામાં પહેલો દિવસ તો બહુ ફની રહ્યો આખો એમ. બાપુ એટલા બધા ભાવથી રામકથાની વાત કરે ને વિચરતી જાતિઓની વાત કરે. વિચરતી જાતિ એટલે કોણ, આ તે સમાજનું ઋણ, ખૂબ બધી વાતો. અને આ લોકો, અને એમને એટલો પ્રેમ પણ ખરો. એટલે એમનું તમે કથા જોયું હોય તો ઓડિયન્સમાં સૌથી પહેલાં જે છે તે VIP લોકો બેસે. અને આમણે એવું કીધું કે મારી માટે તો આ જ VIP, એટલે કોઈ પહેલાં નહીં, આ જ જાતિ સૌથી પહેલાં બેસવી જોઈએ. આ લોકોને સૌથી પહેલાં બેસાડ્યા. આ બધાના પગમાં તો ભમરી અડધો કલાક તો બેસી જ ના શકે. અને બાપુનું સુંદરકાંડ શરૂ થયું અને અડધો કલાક પોણો કલાક સુંદરકાંડ ચાલે ત્યાં સુધી તો એ બધાની ધીરજ ખૂટી ગઈ. હા, પગ લાંબા કરીને ત્યાં જ સૂઈ ગયા, એક્ઝેક્ટ સામે સ્ટેજની એમ ઊભા થઈને બહાર જવાનું શરૂ કરી દીધું. એટલું બધું અસ્તવ્યસ્ત જોઈને મારી માટે તો બહુ નોર્મલ હતું, કેમ કે હું તો રોજ એમની સાથે જ રહેતી હતી, એટલે આવું જ હોય એમ. પણ બીજા બધાની માટે આ બહુ એબનોર્મલ હતું એમ. અને બાપુ તો પાછા એ જ તલ્લીન, એ જ ભાવ સાથે આ જાતિઓની વાત કરે, કેમ કે એમને સમાજને મેસેજ પહોંચાડવો હતો. પેલો આસ્થા TV વાળો જે છે ને, જે લાઈવ કરતો હતો, એના ફોન આવવાના શરૂ થયા કે ભાઈ બાપુ જેની વાત કરે છે ને જાતિઓ તો બતાડ અમને. પેલો TV વાળો છે ને કેમેરા આમ ના કરી શકે, કેમ કે બધું એટલું અસ્તવ્યસ્ત હતું એના માટે થઈને. એટલે ફક્ત બાપુ પર જ કેમેરા એમ. પછી એમણે પેલાએ મને બોલાવી અને મને કહ્યું કે ઓડિયન્સ, ફોન આવી રહ્યા છે દેશ વિદેશથી, એમને ઓડિયન્સને જોવું છે અને અમે નહીં બતાવી શકતા. મેં કીધું ઠીક છે. પછી ઊભી થઈ, મેં જસ્ટ એમ કીધું કે બધા આમ જ ઊભી થઈને બેસી જાઓ એમ. એટલે અને હું જ્યાં સુધી ઊભી રહી ને ત્યાંથી એક વ્યક્તિ ઊભું થઈને આમ કે તેમ ના જાય એમ. મને, અને હું બહુ જ સારી રીતે જાણું, અમારી મિટિંગ થાય ને તો હું અડધો કલાકે બ્રેક હોય એમનો, અડધો કલાકથી તો પોસિબલ જ નથી વધારે લોકો બેસી શકે. અને ત્યાં એ સામટા અઢી કલાક 3 કલાક બેસવા માંડે. જસ્ટ ઊભી છું ને ત્યાં જો હું છટકી કે હું બેસી તો બધું હતું એમના એમ. એટલે હા, આ મને એમ થયું કે આ કેવી વાત છે. મારો એની સાથે કોઈ સંબંધ નથી, હા, કોઈ રિલેશન અમારા બંનેનો નથી, એને મારાથી ડર પણ નથી, એને મારી પાસેથી એવું કંઈ જોતું નથી ને મને એની પાસેથી કંઈ જોતું નથી. તો કયો સ્વીકાર છે જેના કારણે મારી આ વાત માને છે એમ. હા, એ બેસી જ રહે છે ત્યાં સુધી. અને બાપુની કથા પૂરી થાય એ પછી આખું ઓડિયન્સ એને મિત્તલબેન જ જોઈએ છે. એટલે મારે બાપુ ઉતરીને નીચે જાય ને પછી મારે સ્ટેજ પર ચડી જવું પડે. હું જો નીચે ઊભી હોઉં ને તો દેખાવું જ નહીં એમ. એક જુદો જ પ્રેમ અને અદ્ભુત પ્રેમ એમ. એ વખતે મેં બેબી કન્સીવ કરેલું, 7મો મહિનો જ હતો, તો તબિયતના બહુ જ ઇસ્યુ હતા. અને એટલા બધા લોકોએ માનતા રાખેલી. કદાચ હજી હું નવા વિસ્તારોમાં જતી જાઉં ને તો હું કિયારાના નામની બાધાને માનતા કરતી જ જઉં છું, એવું છે. એટલા બધા લોકો, કોઈ જ રિલેશન નહીં, કોઈ જ સંબંધ નહીં, પણ કેટલો બધો પ્રેમ એમ. એટલે મને એવું કહી શકું કે કુદરતે અખૂટ આપ્યું એમ. કિયારાનો જન્મ થયો, બહુ તકલીફ થયેલી છેલ્લે, BP હાઈ થઈ ગયેલું અને બધાને ખબર પડી એમ. એટલે ઓલવેઝ ફોન મારો છે ને, મારા ઓફિસમાં બધા એમ કે તમારે તો પેલું કોલ સેન્ટર જેવું છે એવું કે બધા મને. મારો ફોન ચાલતો જ હોય, એ સાયલેન્ટ ના હોય, એ રાત્રે બી ચાલે એમ. એટલે પણ કેવી સમજણ એમનામાં કે ખબર પડી કે તકલીફ થઈ છે તબિયતને અને બેનને હવે ફોન ના કરાય. અને સડનલી એ 2-3 મહિના એટલી બધી નિરાત, ફોન જ ના આવે કોઈના એમ. હા, કેટલી અદ્ભુત સમજણ એમ. એટલે એના પરિવારની હું કેવી અદ્ભુત વ્યક્તિ છું એમ, કે જેને મારી આટલી બધી ચિંતા છે એમ. દીકરીનો જન્મ થયો, બધા બહુ જ રાજી થયા. કેટલાના ઘરે દિવસે માતાજીની સુખડીને જે પણ બધું માન્યું હશે બધું થયું એમ. પછી એમણે કીધું કે અમને ખબર પૂછવા આવવું છે તમારી. તો હું તો પૈસાથી ગણતરી કરું. મેં કીધું આટલા બધા લોકો 300 કિલોમીટરથી ટ્રાવેલ કરીને 200-500 ભાગીને અહીંયા આવે, શું કામ અહીંયા આવવાનું? નથી આવવાનું કોઈને એમ. એટલે કોઈ મારી સામે લડ્યું નહીં એમ. પણ અંદરથી બધાને બહુ જ ગુસ્સો આવ્યો મેં ના પાડીને. એટલે મને કોઈએ કહ્યું પણ નહીં એવું, કાર્યકરોથી લઈને કોઈએ એમ. એટલે પણ કિયારા મારી દીકરી 1 વર્ષની થઈ એટલે મને અચાનક એવું કહ્યું કે સાંજે સરપંચ છે અમદાવાદથી લગભગ 150 કિલોમીટર દૂર એક ગામ છે સિસરાણા, ત્યાં વિચરતી જાતિની ઘણી બધી વસાહતો છે. તો એમ કે સિસરાણા સરપંચ છે ને એમના ત્યાં થોડી તકલીફ છે ને, આપણે બધા ભેગા થવાનું છે બેન, તમારે આવવું પડશે એમ. એટલે હવે
કોઈ પ્રશ્ન જ નહોતો, હું તો ના પાડું જ નહીં, તકલીફ હોય એટલે જવું જ પડે એમ. અને હું ગઈ ત્યાં આગળ અને આનંદ, હું ગાડીમાંથી નીચે ઉતરું છું ને તો લગભગ 500 થી 550 માણસો કિયારાનો જન્મદિવસ ઉજવવા માટે, અને આટલું મોટું કેક, એમને કેક બોલતા બી ના આવડે પણ પેલા હલવાની બનાવેલી એમ, એ આટલી મોટી બેન કેક તો જોઈએ ને એમ કરીને, અને ગિફ્ટ એટલે ગિફ્ટ આપવી પડે આવું એને કોને સમજાવ્યું એમ. હા, ટેડી એના ઘરમાં એના બાળક માટે નહીં લાયા કોઈ દિવસ, એવી વસ્તુઓ સોનાના ઓમ અને ચાંદીની ઝાંઝરીથી લઈને બધું. હું પાછી આવી તો મારી આખી ગાડી ટાટા ગ્રાન્ડે ભરાઈ ગઈ હતી ગિફ્ટથી. મને તો દીકરી કરીને સાડી આપી ને મૌલિકને એમ પેલું ગામડામાં આપે આપણને પેન્ટ પીસ, એ જમાઈ હોય ને એને આપે એમ એમ એને પેન્ટ પીસ આપ્યું એમ. હા, કેવી, એટલે મને તો સમજણ જ નહોતી પડતી કે આખી ઘટના કેવી અદભુત. અને નાચ ગાન, બેન્ડ પાર્ટી, ગરબા, આખી રાત બધા નાચ્યા એમ, એટલે 4 વાગ્યા સુધી એમ. તો મને થયું કે કેટલી નસીબદાર છું હું એમ. એટલે આવો જન્મદિવસ તો ધીરુભાઈ અંબાણીના દીકરાનો નહીં ઉજવાતો હોય એમ. હા, એટલો સર, અને કેવું કોઈની સાથે કોઈ સંબંધ જ નહીં. અહીં તો સ્વાર્થથી આવે, મારી સાથે તો કોઈ સ્વાર્થ નહીં. એને એવું એ નથી કે રાશન કાર્ડ કઢાઈ આપશે, પણ બેન છે ને અમારે એમ, એ આવશે ને. એટલે અહીં ઘણા એમ કે ત્યાં આવીને તમને સાંભળીએ છીએ ને, તમારી સાથે બેસીએ છીએ ને તો એ સાતા મળે છે, શાંતિ મળે છે એમ. એટલે નથી ખબર પડતી કે આ શાંતિ કેમ મળે છે, પણ હું એવું કહી શકું કે કુદરત હવે બહુ જુદી રીતે સમજાવવા માંડી છે. આ અદ્ભુત પ્રેમ એમનો જુદી રીતનો દેખાવા માંડ્યો છે. એક્સ્ટ્રીમ કહેવું હોય તો જ્યારે બોલાયા ને આ લોકોને કે તમારે આવવાનું છે, પછી શું ઘટના બને છે ને એ જોતા જ નથી એમ. એક હમણાં અમે રશ્મિભાઈની ઓફિસ બેઠી હતી ત્યારે પણ એક ઘટનાની વાત કરી. અમે એક સમુદાયની એક આખી મિટિંગ કરવાની હતી, અને ડીસાથી અમારા એક કિશન કાકા કરીને નટ છે, એમને કીધું કે કાકા કાલ એટલે મિટિંગ છે, આ તારીખે તમારે આવવાનું છે. મિટિંગ શરૂ થઈ રાબેતા મુજબ 10 વાગે. કાકા આવી ગયા, આખું મોટું લગભગ 201 જણા હતા એ બધા જ એમ. બપોરે લંચ બ્રેક થયો 1:30 વાગે, એટલે બધા જમવા માટે બેઠા. તો કિશન કાકા છે ને એમણે જમવાનું ના લીધું એમ. એટલે હું પૂછું એમ, એટલે તો મેં કીધું કેમ જમ્યા નહીં? એટલે મેં કીધું ઉપવાસ છે તો હું ફળાહાર માટે કહું એમ. એટલે તો એમણે કહ્યું કે ના ના મારે જમવું નથી એમ કરીને. પછી એમની સાથે આવેલા બીજા નટ હતા ને એમણે કીધું કે બેન, એમના દીકરાની દીકરી છે ને આજ સવારે એનું ડેથ થઈ ગયું એમ. હા, તો મેં કીધું તમને ખબર પડે છે એનું ડેથ થઈ ગયું, તમારે અહીંયા આવે, તમે પરિવારના મોભી છો એમ. એટલે તો એમણે મને એમ કીધું કે તમે મને બોલાયો એટલે મારે આવવું જ પડે એમ, એ જે પણ થાય એમ. મને એમ થાય કે આટલી અદ્ભુત વાત, મારામાં મૂકેલી એની શ્રદ્ધા. હા, અને તમે છો ને એટલે ચિંતા નથી. મને નહીં ખબર પડતી હું શું કરી લેવાની છું, હું શું થશે. અને આજે તો હું એવું બહુ સ્પષ્ટ કહું છું કે પેલું કે ને ઘણી વખત એમ કે બેન પૈસાની ચિંતા નહીં થતી એમ. અને તમે નહીં માનો, બહુ જ મોટો બેઝ ડોનર પર્સપેક્ટિવથી કહીએ તો મુંબઈ, અમદાવાદમાં તો કદાચ કોઈ જાણે પણ નહીં એમ. એટલે રશ્મિનભાઈ બહુ બધા પ્રયત્નો કરે, નીતિનભાઈ પણ આવે, એમણે પણ બધા નવા નવા લોકોને જોડવા માટેનો પ્રયત્ન, પ્રદીપભાઈ પણ પ્રયત્ન કરે, પણ કેટલા છૂટક મૂટક લોકો એમાં જોડાય, બહુ મોટો વર્ગ જ ના આવે. એટલે આ 300 બાળકો માટે ખાલી કોમન, મને એક ભાઈએ બહુ સરસ કીધું મને કે આ ગાંઠ પણ નથી, તારે આપણા ઘરે એક બાળક હોય તો સવારે ઉઠીને એક બાળક દૂધ માંગે, અહીં તો સવારે ઉઠીને તારી પાસે 300 છોકરાઓ દૂધ માંગશે એમ. હા, તો ક્યાંથી આ બધું મેનેજ કરીશ એમ. એટલે પણ અમદાવાદ જેની કલ્પના નહોતી, જેમાં હું કોઈને ઓળખતી નહોતી, અભૂતપૂર્વ રીતે આખો એક જુદો જ સપોર્ટ. એ ધર્મસ્થાનો જેને જુદી રીતે અમે એમને કહ્યું જઈને કે આ તમારી પણ ફરજ છે, તમારે કરવું પડશે એમ. અને એ જોડાયા આ બધા કામોમાં, થઈ રહ્યું છે. બહુ જ પ્રયત્નો તો બધાએ કરવાના છે. હું સૂઈ જઈશ અને પછી કહીશ કે આવું થઈ જજો તો એવું નથી થવાનું. કોશિશ કરવાની છે, અને કોશિશ હું કરું છું. હું નહીં, હવે તો બહુ જ બધા લોકો આવે, આખું VSSM આખી ટીમ, એ બધા જ એ પ્રમાણે કોશિશ કરવાનું શરૂ કર્યું. તો એ કોશિશમાં મદદ પણ અઢળક રીતે મળવાની શરૂ થઈ એમ. ખૂબ સરસ રીતે. બિલીવ ના થાય કેટલીક વખત તો એવું, કાલ સવારે શું થતી એની ચિંતા હતી, એની જગ્યાએ આખી વાત જ જુદી થઈ ગઈ એમ. અને આ બધામાં આ આખી જર્નીમાં જે કહેવાય ને કે લોકો પણ એટલા સરસ એમ. જેટલું બાહ્ય વાંચનથી આપણે શીખીએ ને એનાથી અદ્ભુત વસ્તુ આ લોકોની સાથે, એમની સાથે ફરવામાંથી જીવનની ગહન ફિલોસોફી જે મને શાંત કરતી ગઈ. જે જુસ્સો હતો ને પેલા અધિકારીને જેને ટેબલ પર પછાડતી હતી ને, એ અધિકારી આજે એવું કહે કે નહીં કરવાનું એમ, બેન કાલ આવજો એમ. તો હવે હું એવું નહીં કહેતી કે કેમ એવું કીધું કાલ આવજે, ઠીક છે હું કાલ આવીશ એમ. હા, બીજી વખતે જવું, ત્રીજી વખતે જવું. અને મને
એનામાંય પાછો એ અધિકારી જે છે ને એનામાં એ શ્રદ્ધા આવવા માંડી કે એ બી બદલાવાનો છે એમ, અને બદલાય છે. એટલે જ વિચરતી જાતિઓ માટેની સરસ પોલિસી જે કહી શકાય એવી ગુજરાતમાં અમે કરી શક્યા. એ એનામાં મૂકે. બહુ જ કોઈ કેમ કે આ તો સખત કરપ્ટ છે બેન, એ તો 500 રૂપિયા લીધા વગર કોઈ કામ જ ના કરે, અને એ વ્યક્તિ વિચરતી જાતિઓને ચા પીવડાવી મોકલે. હા, એ કહે કે આને, અને પછી મને ફોન પણ કરે કે બેન બહુ જ સરસ કામ કરો છો તમે લોકો, અને હવે તમે છે ને આવું કરશો ને તો આ કામ ઇમિજિએટ પતી જશે એમ. તમે આ વે પકડ્યો, આ રસ્તો આમ નહીં, પણ આપણે આમ કરીએ ને તો આ થઈ જશે. હું સિસ્ટમમાં છું ને બધું જાણું છું એમ. કેવો બદલાવ આવે છે. હા, માનવામાં જ ના આવે એવા વ્યક્તિઓ, એવા લોકો જુદા પ્રકારે આપણી સાથે બેસીને વાત કરતા થાય છે. ખરાબમાં ખરાબ આ જાતિઓમાંથી ચોરી કરવાવાળા વ્યક્તિ, અમારા ઉમરભાઈ ડફેર હોય કે અહેમદભાઈ હોય, એમ જસ્ટ એક વખત કીધું કે આ નહીં કરવાનું એમ, તમે ચોરી કરો ને પછી મને બટ્ટો લાગે એમ. બધા એમ કે પેલું છાપામાં કટિંગ વાંચે ને તો મેં કીધું પેલો પોલીસવાળો મને ફોન કરીને એવું કે બેન તમારે ડફેરે ચોરી કરી એમ, તો મને બહુ ખરાબ લાગે એવું કહું એમને. હા, તો આવું ના થવું જોઈએ. તો એ ઇમિજિએટ પછી એ કહેશે કે બેન મૂક્યું એમ. ઉમરભાઈ ડફેર એટલે 4 રાજ્યોની પોલીસ એની પાછળ હતી એમ. હા, એ મને ઘણી વખત એવું, પણ હવે એ સીમ રફોપું કરે એટલે ઘણી વખત એવું કહે કે બેન આ તમે છે ને પેલો દંડો પકડાઈ દીધો એમ, મને લાકડી પકડાઈ દીધી. હું કેવો મજાનો હતો પહેલાં, આમ હાઈવે પર મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન કે ગુજરાત બોર્ડર પર જતી પેલી બસો છે એટલે લૂંટવાનું, લક્ઝરી બસ લૂંટવાનું કરતો. એટલે આમ ત્રાસ લઈને હું આમ નીકળું ને, અને બધા દાગીનાથી ને પૈસાથી આખો તાસ ભરાઈ જતો હતો. અને એની જગ્યાએ અત્યારે મારે પેલો કહે કે 5000 જ આપીશ કોન્ટ્રાક્ટમાં, મારે હા પાડવી પડે એમ. એટલે તમે બહુ ખરાબ કર્યું એમ એવું કહે. હા, પણ એ બહુ ખરાબ કર્યા પછી એ હું કહું કે આ જ ખરાબ, અને આ જ આપણે શીખવાનું છે. ભલે ખરાબ કર્યું એમ એટલે, પણ એ સ્વીકાર એમનો આ કરવો બહુ જ. એટલે કેટલાક, એક હમણાંનો જ ઘટના, એક ડફે જે જેલમાં હતો અને પછી પેરોલ પર છૂટ્યો એ રહ્યો, પછી ઘેર આવ્યો એટલે લાલચ થઈ, કેટલા લગભગ 5 વર્ષ પછી એ ઘેર આવ્યો એટલે તો વધારે મન થયું હું મારા પરિવાર સાથે રહું એટલે એણે વકીલને ફોન કર્યો, બરોડા જેલમાં હતો એટલે, કે ભાઈ મારી પેરોલ વધારી શકાય. હવે વકીલ છે એ તો એનો ધંધો લઈને બેઠેલો, એટલે એણે કીધું કે ભાઈ પૈસા મોકલજે હું કરી દઈશ. એટલે જે 15,000 કે 20,000 જે કીધા હશે એ ભાઈએ મોકલ્યા વકીલને કોઈકના થ્રુ એમ. એટલે એને એવું લાગ્યું કે મારી પેરોલ વધી રહી છે અને હું રહી રહ્યો છું. અલ્ટિમેટલી પેલા વકીલે કંઈ કર્યું જ નહોતું એમ. હા, એટલે પછી એવું થયું કે એ જ્યાં રહે છે રાજપુર ગામમાં, ત્યાં પોલીસે રાત્રે આવવાનું શરૂ કર્યું આ રહેમાનને શોધે છે એટલે પછી એને ખબર પડે. પહેલાં તો સમજાવ્યું નહીં કેમ આવું થઈ રહ્યું છે, ને હતો નહીં ત્યાં આગળ. પછી એણે કહ્યું કે બેન શું થઈ રહ્યું છે, પોલીસ મને શોધી રહી છે એમ. એટલે પછી મેં કીધું તારી પેરોલ પર તું આવ્યો છે પૂરી થઈ ગઈ હશે એમ. એટલે તો કહે છે જલ્દી મને મૂક્યા હોય એમ. તો મેં કીધું તો તારે જ જવાનું હોય કે હવે હું એકલો જાઉં ને તો આ મારું પૂરું કરી નાખે બધા એમ. એટલે તમે મૂકી જાઓ, તમે હશો ને તો મને કોઈ કાંઈ નહીં કરે એમ. એટલે મને એમ છે કે આ એક નહીં, આવા 1000 ફેમિલી જેની સાથે કામ કરીએ, હા, એ બધાનો જ આ ફેથ એક જુદા પ્રકારનો બનવા માંડ્યો છે. હા, એ અહીંયા આવીને ઘણી વખત કેટલાક લોકો એમ પણ કહે કે તમે તો લોકોને, એટલે લાઈક ચેરિટી જેવું કામ પણ, એટલે લોકોને અનાજ આપો, ના આપો ને તે આપો એવું પણ કામ. એટલે હું કહું ચેરિટી નહીં હોતું, એ તો મારો પરિવાર છે. મારા પરિવારમાં કોઈ વ્યક્તિ દુઃખી હોય અને આવ્યું અને એણે કીધું કે મને આ તકલીફ છે, તો પરિવાર તરીકે મારી સૌથી પહેલી ફરજ બને છે કે હું એને મદદ કરું એમ. અને હું કોણ આ મદદ કરવાવાળી? અલ્ટિમેટલી તો આપણે બધા જ આ આખી આ જર્નીને જે પણ લોકો જોઈ રહ્યા છે તમામ લોકો આમાં મદદ કરી રહ્યા છે, અને બધાની પોઝિટિવિટી છે એટલે જ આ કામ થઈ રહ્યું છે એમ. એટલે અહીંયા તો મિત્તલે નથી હોતી. અને જ્યાં સુધી આ આખી વાતમાં આ કામ કરાવવાનું જ્યાં સુધી નક્કી થયું હશે ને ત્યાં સુધી આ થવાનું છે. એટલે પેલી જર્ની જીવનની જે શરૂ થઈ એમાં માર્ગો બહુ બધા હતા એમ. દરેક વ્યક્તિએ ચૂઝ કરવાનો હોય છે કે એને કયા માર્ગે જવું એમ. મેં ચૂઝ કર્યો કે મારે આ માર્ગ પસંદ કર્યો, અને મને બહુ આનંદ છે કે હું આ માર્ગે ચાલી શકી એમ. જીવન આમ તો આઈડિયલ પરિસ્થિતિ એવી છે કે આ દુનિયામાં દુઃખ જ ના રહે એમ. બધા જ સુખી હોય, કોઈને આવી રીતે કામ કરવું જ ના પડે એમ. સુંદર સર્જન ઈશ્વરનું, એવી જ સુંદર મજાનું આ સર્જન જેવી સુંદર સૃષ્ટિ બની જાય, હા, જ્યાં આપણે બધાને જીવવું ગમે અને વારંવાર જન્મવું ગમે એવી સુંદર મજાની બની જાય. પણ આપણે જાણીએ છીએ, અને કેટલાક મેં કહ્યું એ પ્રમાણે જવાબો નથી કેમ આવું છે એમ. એટલે દુઃખ રહેવાના છે એમ. એટલે
એટલે પણ મને એમ થાય કે મારા જીવતા બધું સરખું થઈ જાય ને તો બહુ સારું એમ. આ મારી જાતિઓ છે ને તો સુખી થઈ જ જવી જોઈએ એમ. એટલે ક્યારેક પેલી બધા રશ્મિનભાઈ કે પ્રદીપભાઈ બધા એમ પેલા એમ કે ઘોડા ઉપર બેસીને જ સવાર હોય છે ઓલવેઝ, આ કરી નાખું, આ કરી નાખું, આ કરી નાખું એમ. અને મને એનો થાક નથી લાગતો. હા, ક્યારેક તકલીફ થોડી ઘણી થઈ જતી હોય, પણ મારું ધ્યાન છે ને એ કુદરત બહુ જ સરસ રીતે રાખે છે. હું એવું કહી શકું કે હું એની બહુ જ વહાલી સંતાન છું એમ. એટલે મને હાથમાં રાખે છે એમ. અને જે પણ નક્કી કરું છું અથવા જે પણ મનમાં આવે છે કે આ કરવું છે, તો એ દરેક વસ્તુને પૂરા અનુમોદનથી આમ એ પૂરા પ્રબળ મનથી એ વસ્તુ થાય ને એના માટેનું એ પૂરો લાગી જાય છે મારી સાથે. જે ફેમિલી એક વખતે સખત અપોઝ કરતું હતું, શું કામ આ તે મૌલિક આ બધું, અત્યારે એટલી બધી પોઝિટિવલી મારી સાથે. ઇવન મૌલિક તો હમણાં અમે એક જગ્યાએ લેક્ચરમાં મારે વિચરતી જાતિઓની વાત કરવા જવાનું હતું, તો એણે કહ્યું કે હું આવું, અને અમે બંને સાથે ગયા. 2.5 કલાકનું એ લેક્ચર હતું. 2.5 કલાક હું બોલી એમ. એટલે પછી લેક્ચર પૂરું થયું એટલે આમ તો સૌથી બેસ્ટ ક્રિટિક તો એ જ હોય આપણો એમ. એટલે મેં એને પૂછ્યું કે કેવું રહ્યું એમ. તો એણે મને એમ કીધું કે તું વિચરતી જાતિના સખત પ્રેમમાં છે એમ. એટલે આ પ્રમાણ છે, હું એવું કહું એમ. હા, અને આ એનું આપેલું એવું નહીં એમ, પણ મને એમ છે કે જ્યારે એ વસ્તુ કે જે માર્ગ તરફ જવાનું તમે નક્કી કરો ને એ તમારો પ્રેમ બને ને તો જ તમે એમાં સફળ થઈ શકતા હો છો ને એમાં તમે લાંબુ ચાલી શકતા હોવ છો એમ. એટલે જ આ જાતિઓએ એ જ રીતે મને સ્વીકારી છે, મને અપનાવી છે, અને એટલો મને નહીં મારી આખી ટીમને, અને એટલે જ અમને બધાને પેલું હાથમાં રાખવાની વાત છે એ કરી રહ્યું છે. એટલે એ ઈશ્વરનો, એ કુદરતનો, અને આખા કામમાં જે પણ લોકો મદદરૂપ થાય છે બધાની પોઝિટિવિટીથી એ બધાનો હું આભાર પણ માનું છું એમ. એક સુંદર નાની હતી ત્યારે એક કવિતા જાણે અજાણે ખબર નહીં હું ગાતી હતી, કોણે લખી છે એ ખબર નથી, પણ એની બહુ જ નાની 1-2 જ લાઈન જે વારે ઘડીએ એમ, પણ પેલું કહેવાય ને કે એ ક્યાંક અંદર પડ્યું હોય એટલે એ ગવાતું હોય. એ વખતે સમજાતો નહોતો આનો મતલબ શું છે એમ. એની એક જ વાત છે કે છો ને હું ના કનક દિવાળી કોડિયું માટીનું થઈ ઉજવાલું કોઈ ગૃહ ગરીબનું તોય મારે ગણુય. આ હું વારે વારે ગાતી હતી, કશી જ સમજણ નહોતી પડતી, પણ આજે મને સમજાય છે ને હું એ દિશામાં છું, એ ગતિમાં છું. અને એ ઈશ્વરને હું એક સુંદર મજાની પ્રાર્થના છે એમાં છે કે જીવન સુંદર બનાવવું તો તુજને ગમે, ખુદ ખીલું અને ખીલાવું તો તુજને ગમે, પ્રેમ નિસ્વાર્થ કરવાનો અભ્યાસ જ્યાં તો પછી એકબીજાની ફરિયાદ ક્યાં એમ, જીવન સુંદર બનાવવું તો તુજને ગમે. એ વાત સાથે પૂરું કરું છું. થેન્ક યુ. આ ગુજરતી વિમુક્ત જાતિની વ્યથા એક કવિએ દર્શાવત લખ્યું છે. નિભિત અંધકારના વિસાતા ભરડામાં જીર્ણ શીર્ણ પિંજરોના પૂજાતા દીવા, કાળોતરા સન્નાટામાં વિરાતા હૈયા, ઘર વગરના વિચરતા બેઠા હતા અમે સાવજ નોંધારા. વિહામના વાદળોના કાળા પડછાયા ડરાવતા ઉજગાવતા વીજળીના ચમકારા, ના ઘર ના સ્તર ના ઓળખ ના પથ્થર, ઉપર ગગન ને નીચે ધરતી, સૌએ કર્યા અમને નિલંબિત. વિચ્છિન્ન સમાજના વિચરતા સમુદાય અમે જ્યારે ગુમાવી બેઠા હતા ભગવાનનો વિશ્વાસ, ત્યારે જ પધાર્યા દેવના લીધે અમારા સૌના આ મિત્રદેવ. આપી અમૂલ્ય ઓળખ ને ધર્યો સપનો સારો, અંધારા જીવનમાં કર્યું નવું ઉજવાળું આજ મારા મિત્ર.
મિત્રો, તમે મિત્તલ પાસે મિત્તલની યાત્રા વિશે સાંભળ્યું. મિત્તલે ઘણું સહન કર્યું છે, હદ બહારનું સહન કર્યું છે, પરંતુ પ્રદીપભાઈની ચેરમેનશીપ નીચે આપણે મુંબઈમાં ફ્રેન્ડ્સ ઓફ VSSM એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ધરમપુર કરીને ગ્રુપ ચાલે છે, જેમાં આજે 100થી 150 જેટલા દાતાઓ છે. આજે મિત્તલને પૈસાની કોઈ તકલીફ નથી. એક જ્યારે એને જે કહ્યું કે 74,000 રૂપિયા નહોતા અને એના માટે એને ખૂબ વિકલ્પો મગજમાં આવ્યા, એની જગ્યાએ આજે એને આવતું વર્ષનો પૈસો પણ ક્યાંથી આવશે એવી પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કાલની તો નહીં, આવતા વર્ષનું બજેટ એની પાસે સિક્યોર થઈ ગયું છે. એ આ બધા મિત્રોના સહકારને લીધે થયું છે. પૈસા સિવાય આજે ગુજરાત સરકારમાં બહુ મોટા ઓફિસરો એને મદદ કરતા થઈ ગયા છે અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટથી માંડીને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના લોકો જ્યારે વિચરતી જાતિના પ્રશ્નો હોય, ગરીબોના પ્રશ્નો હોય, ત્યારે મિત્તલની સલાહ લેતા થઈ ગયા છે. એટલે પ્રશ્નો તો હજી પણ છે, હજી પણ લાખો માણસો ગરીબ છે, હજી પણ ગરીબો ઉપર અત્યાચારો થઈ રહ્યા છે. જેણે કહ્યું કે આજની તારીખની ચાલુ વાતો છે, પરંતુ હવે મિત્તલ ઈશ્વરની અનુભૂતિ કરી, ઈશ્વરનો સપોર્ટ પામી અને સારી રીતે શાંત રીતે કરી રહી છે કામ. થેન્ક યુ. It is always my privilege to propose this vote of thanks. I thought Mittal is going to talk of her struggles, but what she told us was her love story. That was the twist today. મિત્તલબેને પોતાના અનુભવો જે રીતે કીધા એ રીતે બહુ ઓછા લોકો કહી શકે છે અને ઘણી વખત એવું થાય કે માર્ગ દેખાય પણ માર્ગ પર ચાલવાની હિંમત નથી હોતી. એટલે મિત્તલબેનને એ માર્ગ પર ચાલવાની હિંમત તો પોતાનામાંથી જ મળી હશે અને આઈ થિંક એ એક એમનું ડિસિઝન કે મારે આ માર્ગ પર ચાલવું છે એ કેટલા લોકોની જિંદગીમાં બદલાવ લાવી જશે. થેન્ક યુ મિત્તલબેન ફોર ધીસ એક્સલન્ટ ડિસિઝન. એન્ડ coming to the person in whose memory this talk is held, I would like to borrow a few lines from my friend Salil Tripathi. Salil and I share a legacy of loss which both of us have experienced at different level. આમ તો તું ક્યાંય દેખાતી નથી, પણ તો પછી મારી સાથે આ ચાલે છે તે કોણ? તું નથી પણ છે, અહીં ત્યાં બધે જ છે, કારણ કે આ એ જ શહેર છે, અહીં આપણો અતીત પ્રસરાયેલો છે. એનો બોજો જરાય નથી લાગતો અને આ પવનની લહેર મને હળવેથી આધાર આપે છે. આપણી અધૂરી યાત્રા હજુ પૂરી નથી થઈ. સ્વાવલંબી બન્યાનો મને ભ્રમ થયો છે ને સંભળાય છે તારું હાસ્ય. તું મારી સાથે જ છે, હજુ તો રાત પડી નથી. અમિતા એની ટૂંકી જિંદગીમાં ઘણા બધા લોકોને એવી રીતે she touched so many lives in a way that is very, very memorable, very, very unusual. So taking from a film song, all that I would say is तेरे बिना जिंदगी में कोई शिकवा नहीं, मगर तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी तो नहीं. ઘણી બધી વસ્તુઓ જિંદગીમાં મળી છે. અમિતા ગયા પછી ઘણું બધું મળ્યું છે, પણ તે છતાં એ જે નથી એનો અહેસાસ હજુ સુધી ગયો જ નથી. થેન્ક યુ સો મચ ટુ બોમ્બે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સોસાયટી, ટુ ચેમ્બર ઓફ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ્સ, ટુ ઓલ ઓફ યુ ફોર જોઇનિંગ અસ યર આફ્ટર યર ઇન અવર જર્ની. એન્ડ થેન્ક યુ મિત્તલબેન. સમજી શકું છું કે દીકરીને સ્કૂલે મૂકી અને અહીં આવવું અને દીકરીને આવતીકાલે મૂકવા જવું, ત્યાં સુધી પહોંચી જવું અને તે છતાં આવવું, આઈ કેન રિયલી અપ્રિશિએટ દેટ. થેન્ક યુ સો મચ.